विश्वं विप्रतिवीर्यखण्डितमहादैत्ये समस्तात्मनि ज्योतिर्मण्डलभासितत्रिभुवने सर्वं ततो द्रष्टरि अस्तु श्रीन्द्रधरौत्सुभीतिभीतस्वाज्ञानिरार्कानले श्रीमत्याश्रितमृत्युभङ्गचतुरे धीर्मे सदा ब्रह्मणि शङ्काभशङ्खचक्रेकरकमलयुगे पुस्तकञ्चान्यहस्ते बिभ्रद्व्याख्यानमुद्दालभयकरकरो मण्डलस्वस्तुदांशोः आसीहीनपुण्डरीके दुर्गवर्षिरपूर्वो मे पुराणः श्रीमान् विज्ञानदायी मनसिजस्वादुर्यजुस्रामरूपः उद्युत्कोटिदिवाकरेन्दुसुभकम् पीताम्बरालङ्कृतम् नानाभूषणभूषितम् नवगणश्यामम् प्रसन्नानसम् लावण्याम्बुजिम् निरस्तलवणम् श्रीशङ्खचक्राङ्कितम् श्रीवैकुण्ठपुराधिपम् शुभतमम् भूम्यापतिम् संशये संसाराद्वगतागतसमहरः सर्वावगाह्यस्वयम् श्रीसंश्वेतनमुल्लसज्जनसत्तताको महान् निर्दिष्टेन महापदेन सुगमो येषाम् प्रसादादभू तीर्थम् तत्र शिवम् प्रकाशयतु नस्तेभ्यो गुरुभ्यो नमः यो नित्यमच्युतवदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहदर्पैतराणि प्रणायमेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणम् प्रपद्ये श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्ये केसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां स्वासि प्रपद्ये निरवद्यानां षड्यां गुणसम्पदां शरणं बहुवीतानां षडकोपमुनीश्वरम् श्रीरङ्गनाथषडकोपेन्द्रदृष्टं लक्ष्मेण सुन्दरविश्रमणैकपात्रम् श्रीरङ्गवीरपुराट्षडकोपसद्यं वेदान्तदेशिकेन्द्रमां प्रपद्ये श्रीमद्रङ्गचटारिसंयमिवराल्लब्धागमान्तद्वयम् श्रीमद्वीररघुभाग्यषड्जित्पादारविन्दाश्रयम् श्रीमद्वेदपदम् सुदेशीयते कारुण्यवीक्षास्पदम् सेवे रङ्गधुरीनसाधनवशम् नारायणम् योगिनम् वेदान्तदेशिकेन्द्रकटाक्षलब्धत्रय्यन्तधारमनवद्यगुणम् मुदाग्र्यम् नारायणाद्यैदुर्यकृपाविशिष्टम् श्रीरङ्गनाथैशेखरमाश्रयामः श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिकरुणालब्धवेदान्तयुग्मम् श्रीमच्छ्रीवासयोगीश्वरगुरुपदयोरक्षितस्वात्मभावम् श्रीमच्छ्रीरङ्गनाथाख्यमुनिकृतजात्मोक्षात्मन्तम् श्रीमद्वेदान्तरामानुजमुनिपरम् गन्धये देशिकेन्द्रम् वेदान्तलक्ष्मणमुनीन्द्रसात्मबोधम् तत्पादयुग्मदर्शीर्गराजम् पर्यन्तभूरिपरिश्रमम् श्रीरङ्गलक्ष्मणमुनिम् शरणम् प्रपद्ये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं वैकायनोजिरहकातराजुषाव पुत्रेति तन्मयतया परवोभिहेतुस्त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि स्वसुभनिगतचेताः स्वद्विदस्तान्यभावोऽप्यचिरुचिरलीलाकृतभारस्वदीयम् वेतनुतकृतयाय सत्त्वदीपं पुराणं तमखिलदिनग्नं व्याससूनुं नतोऽस्मि जन्माद्यस्य यथान्वयादितरतश्चाप्ते सुविद्यस्वरात् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा दाम्ना स्मेन सतारसोऽहं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्जितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमस्त्रवस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंवापरैरीश्वरः सद्यो हृद्यभरुज्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुपुंसातमुतद्दवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूभावुकाः श्रीमद्भागवतं पुराणममनं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् कालमहंस्यमेतदखिलं ज्ञानं परं गीयते यस्मिन् ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं
तच्छृण्वन् विपदन् विचारणपरम् भक्त्या विमुच्येन्नरः तस्मय्येन विभासितोऽयमधुरो ज्ञानप्रदीपपुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपेण योगीन्द्राय तदात्मना च भगवत्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धम् विमलम् विशोकमृतम् सत्यम् परम् धीमहि। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे यैदम् कृपया तस्मै व्यासचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पदष्टम् यो विष्णुरातमुमुचते यो प्रविश्य मम वाचम् सञ्जीवयस्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तस्मै। நம்ம 8வது ஸ்கந்தத்தினுடைய ஆரம்பத்துல முதல்ல கஜேந்திர மோட்சம், அதுக்கப்புறம் சமுத்திர மதனம், அமிர்தோத்பாதனம், பெரிய பிராட்டியாருடைய ஆவிர்வாவம், லட்சுமி கல்யாணம், அதற்கு பிறகு வாமனாவதாரம், அப்ப திரிவிக்ரமனார் உலகளந்த ஸ்தானம், இவைகள்லாம் அஷ்டமஸ்கந்த விஷயங்கள். முதல்ல பாதராயணைய தத்தே சோது நித்யாமகேவயம் ஹரியதா கஜம் கஜேந்திரம் தம் கிராஹத்ரமுச்சது அப்படின்னு இந்த கஜேந்திர மோட்சத்தை பற்றி தான் பரீட்சித்தனுடைய பிரச்சனம். பாதராயணை ஏ தத்தே வியாசபுத்திரனாகிற சுகரே அந்த சுகபிரம்ம ரிஷியை பார்த்து கேட்கிறார். ஏத நித்யாமகேவயம், இதை கேட்க விரும்புகிறோம். எதுன்னு கேட்டா ஹரியதா கஜேந்திரம் கஜேந்திரம் கிராகம் ரத்தம் முமுச்சது, முதலையினால் பீடிக்கப்பட்ட யான கஜேந்திரனை பகவான் ஹரி எப்படி விடுவித்தார் அப்படின்னு அத அந்த கேள்வியை ரொம்ப கொண்டாடினார். பரீட்சிதா சது பாகராயணி பிராயோபவிஷ்டேன கதேசு கதாது ஜோதிதா உவாச்ச விப்ராஹ பிரதிநந்த்ய பார்த்திவம் முதா முனீனாம் பதவிமஷன்வதாம். பரீட்சித்தினால் கேட்கப்பட்டதால் இந்த கேள்வியை மிகவும் சந்தோஷத்தை அடைந்தவரான சுகமகரிஷி அந்த பார்த்திவ ராஜா மிகவும் இந்த கேள்வி கேட்டதற்கு கொண்டாடி பகவான் கஜேந்திரனை விடுவித்ததான கஜேந்திர மோட்ச சரித்திரத்தை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். ஆதி கிரிவரோ ராஜ ஸ்ரீகூடகிரி விஸ்ருதः क्षीरोदेनावृत श्रीमान् योजनायुधमुच्चितः तावता विस्तृतपर्यः त्रिभिश्रृङ्गैः व्यापयोनिः द्विजः सर्वा भोतयन्ने आस्ते तैर्व्याधीश्वरः अन्यैश्च ककुभः सर्वाः रत्नधातु विचित्रतैः नानाद्रुमलतागुल्यैः निर्घोषैः निर्जनाम्बरसाम्. आदीति गिरिवरो राजन् திரிகூட்ட மலை என்கிறதான ரொம்ப வித்தியாசமான மலை ஒன்று இருக்கு. அந்த திரிகூட்ட மலையினுடையதான தாழ்வரைகள்ல சீரோதேனா புதசேமா அந்த திரிகூட்ட மலை எங்க இருக்கு அப்படின்னு கேட்டாக்க திருப்பார்க்கடவுடைய சீரோதேனா புதசேமானே யோஜனாயுதம் உச்சிதா. யோஜனாயுதம் உச்சிதான 14,000 யோஜனை பரப்பளவு, அதுக்கு சமமான முயற்சியும் தாவதா விசுத்தப்பதியக்கு திரிபிஷ்ங்கை பயோனிகி 3 சிங்கங்கள் சிகரங்கள் உடையதாக இந்த பர்வதம், இந்த திரிகூட பர்வதமானது இந்த மலையானது இருக்கு. இந்த மலையானது நிறைய மிருகங்கள்லாம் வசிக்கக்கூடியதான அடர்ந்த காடுகளையும் விருட்ச குல்மங்களையும் நிறைய தீர்த்தம் பிரவகிக்கிறதான சரிச நதிகளையும் உடையதாக இந்த திரிகூட பர்வதம் அமைந்திருக்கு. சத்ய துரோண்யாம் பகவதோ வருணஸ்ய மகாத்மனः உத்யானம் ருத்துமம் நாம. அந்த பர்வதத்தினுடையதான காய்கறிகள்ல உத்யானம் ருத்துமம் நாம ருத்துமான்னு சொல்லக்கூடியதான பெரிய உத்யானவனம், பெரிய நந்தவனம். அது பகவான் வருணனுக்கு மகாத்மனஹா வருணனுக்கு சொந்தமானதான உத்யான வனமானது ருத்துமான் வனமான இருந்தது. உத்யானம் ருத்துமன்னான ஆக்ரீடம் சுரயோதிகம் தஸ்ய துரோண்யாம் பகவதோ வருணஸ்ய மகாத்மனः
தத்ரைகதா தத்கிரிகாரணாஸ்ரயः கரேணு நிர்வாரணயூதபஸ்கரன்னு சகண்டகானி கீட்டக வேணுவேத்ரவத் விஷால பூமானு பிரருதன் வனஸ்பதின்னு அங்க இப்படிப்பட்டதான திருக்கூட்ட மலையிலே இருக்கக்கூடியதான இந்த உத்தியான வனங்களுக்கு மத்தியில ஒரு தத்ரைகதாத்தம் கிரிகாரணாஸ்ரயோ இல்ல கரேணு வாரணயூதபஸ்கரன் வாரணயூதபா அப்படின்னாக்க ஒரு பெரிய யானை கூட்டத்துக்கு தலைவராக இருக்கக்கூடிய யூதபகான யூதம்னா கூட்டம் யூதபகான யூதத்துக்கு பெரிய கூட்டத்துக்கு யானை கூட்டத்துக்கு தலைவராக இருக்கக்கூடிய கஜேந்திரனாக மிகப்பெரிய யானை அந்த யானையானது ஆயிரக்கணக்கான ஆண் யானைகளோடும் தற்சமமான பெண் யானைகளோடு சேர்ந்து திரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடியதான சகண்டகானு கீட்டக வேணு வேத்ரவது விஷால குல்மம் பிரதுரம் வனஸ்பதின்னு சகண்டகானு கீட்டக வேணு வேத்ரவது மிகப்பெரியதான மரங்களை எல்லாம் ஏதோ நானும் சொல்ல ஒழிக்கிறது போல அவ்வளவு அனாயாசமா ஒழித்தது சகண்டகானி கீட்டக வேணு வேத்ரவது விஷால குல்மம் பிரதுரம் வனஸ்பதின்னு மாத்திராது ஹரியோ விஜேந்திராக மகோரகாக பயாத்ரவந்தி சகௌர கிருஷ்ணாக சலபஸ்கமதியாக சொல்லி இந்த யானையுடைய கர்ப்பத்தை யானை எட்ட வரும் பொழுது இந்த யானத்தினுடையதான மதஜலத்தினுடைய கர்ப்பத்தை அந்த கர்ப்பத்தை சுவாசிக்கவாறே இல்லையா பெரிய பெரிய சிம்மங்கள் இருக்குல்ல மிருகேந்திர அலைகள் எல்லாம் அந்தந்த இடத்துல அப்படியே இல்லையா செயலச்சு விடும். சாதாரணமா சிம்மத்தை சொப்பனத்தை பார்த்தாலே யானை மரணத்தடைன்னு சொல்றா. யானைக்கு சிம்மத்திற்கு சாமானியமா அவ்வளவு பயம். ஆனா அது சாமானியம். இந்த கஜேந்திரனாக கஜ விசேஷம் இருக்கே இதனுடைய கர்ப்பத்தை முகத்த மாத்திரத்தினாலேயே இல்லையா பெரிய பெரிய சிம்மங்கள் எல்லாம் கந்த மாத்திராது ஹரையோ கஜேந்திராக இல்லையா வியாத்ராதையோ வியாழமுகா சகங்கா வியாத்ராதையா பெரிய புலிகள் வியாழமுகாக சகங்கா சகங்காக வியாழமுகாக பெரிய கண்டாமிருகங்கள் மகோரகாச்சாது இல்லையா மிகப்பெரியதான இல்லையா நாகங்கள் சர்ப்பங்கள் இவைகள்லாம் பயாம் திரவந்தி சகௌர கிருஷ்ணாக சனபாஸ்கமல்யா. இப்படிப்பட்ட அந்த யானையானது இருந்ததான கர்வத்தோடு கூட நிறைய பிடிகளும் நிறைய யானைகளும் கழிவுகளும் இல்லையா தன்னை எப்பொழுதும் சுற்றி சஞ்சரிக்கும்படியாக இந்த யானையானது இல்லையா சஞ்சரிக்கும். கரேணுதி வாரண யூதபஸ்கரன்னு சொல்லி அந்த கஜேந்திரனுடையதான ரொம்ப மிகுந்த கர்வத்தோடு கூட மிகுந்த பலத்தோடு கூடினதான கஜேந்திரனுடைய சஞ்சாரம். தத்ரைகதாதம் கிரிகாரணாஸ்ரயோ கரேணு நிர்வாரணயூதபஸ்கரன்னு சகண்டகானு கீட்டக வேணு வேத்ரவது விஷால குல்மம் பிரதுவம் வனஸ்பதின்னு யத்கந்தமாத்ராத் ஹரயோ கஜேந்திராக யாத்ராதயோ வியாழமுகா சகங்காக மகோரகாச்சாபி பயாத் திரவந்தி சகௌர கிருஷ்ணாக சரபாஸ்கமதியாக. அப்படி யானையானது ஒரு சமயம் இல்லையா அந்த உத்தியானத்தினுடைய மத்தியில இருந்ததான இல்லையா ஒரு தடாகம். அந்த தடாகத்துல அழகா தாமர புஷ்பங்கள்லாம் புஷ்பித்திருந்தது. அந்த கஜேந்திரனானவன் அந்த தாமரை தடாகத்தை இறங்கி தன்னுடைய தாகத்தை தனித்துக் கொண்டு அந்த இல்லையா புஷ்பம் தாமர புஷ்பம் அந்த பூத்திருந்த அழகான புஷ்பம் அந்த புஷ்பத்தை பெருமாள் திருவடிகள்ல சமர்ப்பிக்க வேண்டும்ங்கிற ஆசையோடு கூட அந்த தடாகத்தை இன்னும் ஆழமான பகுதிக்கு அந்த தாமர புஷ்பத்தை பறிக்கிறதுக்கு போற போது இந்த தாமர புஷ்பத்தை கையால பறித்த கஜேந்திரனுடையதான காலை ஒரு முதலையானது கருவிக்கும். தெய்வச்சோதிதோ கிராஹோ பலியா சரணே ருஷாகிரஹீத் எதிர்த்தையம் யசனம் கதோ கஜோ யதா பலம் போதி பலோ விசக்ரமே. இப்படி தம் தத்திர கை கட்சிந்து தெய்வச்சோதிதா இல்லையா விதியினால இல்லையா தெய்வம் சத்து பகவானே அர்த்தம்
இல்லையா அந்த பகவான் தூண்டப்பட்டதானே, பகவத் கிருபையினால் தூண்டப்பட்டதானே ஒரு யானை, ஒரு முதலையானது அந்த யானையுடைய காலை, நல்ல ஆழத்தில் வைக்கப்பட்ட யானையுடைய காலை ஒரு முதலையானது கண்ணை பிடித்து இழுத்து கஷ்யம் தெய்வச்சோதிதோ கிராசோ பலியா சரணே ருடா கிரகீது எதிர்ச்செய்வம் யசனம் கதோ கஜோ யதா பலம் போதி பலோ விசக்கிரமே. இப்படி எதிர்ச்சையா முன்னும் எதிர்பார்க்காதபடியாக அந்த முதலையுடைய வாயில் சிக்கின யானையானது தன்னுடையதான பலமெல்லாம் சேர்த்து அந்த முதலையினுடைய வாயிலில் தன் காலை இழத்து யதா பலம் போதி பலோ விசக்கிரமே. அது மட்டுமில்லை, இப்படி அந்த யானைக்கும் அந்த முதலுக்கும் ஒரு நாள் 2 நாள் இல்ல இல்லையா, வருஷ சகசிரம் இல்லையா, தேவர்களுடைய கணக்குல வருஷ சகசிரம் 1000 வருஷங்கள் கிரக ஆகர்ஷத்தை ஜலே கஜ ஆகர்ஷத்தை தீரேன்னு சொல்ல முடியாது. எப்படியாவது அந்த யானை முதலையை பிடிச்சி கரைக்கு இழுத்துதுன்னா யானையாவது ஒரே விதியில் அந்த நீர் குழுவை துவற்றும். அப்படி இல்லாமல் இன்னும் ஆழ்நாள தீர்த்தத்துக்கு இழுத்துதுன்னா முதலையாவது அந்த யானையை கொஞ்சம் கொஞ்சமா தனக்கு ஆகாரமாக. இப்படி இல்லையா இந்த முதலையானது இந்த யானையை பற்றி இன்னும் மேலுமே தீர்த்தத்துக்குள்ள இருக்கிறது. யானையானது தன்னுடைய பலத்தை எல்லாம் திரட்டி கொண்டு அந்த முதலையை பிடித்து இந்த கரைக்கு இருக்கிறது. இப்படி இந்த யானை முதலி மட்டுமில்லை, இந்த யானையை காப்பாற்றுறதுக்காக இந்த யானையோடு கூட வந்திருக்க அந்த கூட்டத்தை சேர்ந்துதான் ஆயிரக்கணக்கான கல்விகளும் பிடிகளும் சேர்ந்து நமாமினே ஞாதய அதுரங்கஜாக புத கரிஞா பிரபவந்தி மோச்சிதம் கிராகேன பாகேன விதாதுராப்ளுதோ யஹந்த சம்யாமி பரம்பராயணம். இப்படி ஆயிரக்கணக்கான கூட வந்த யானைகள், இந்த யானைகள் எல்லாம் சேர்ந்து இந்த யானையை கட்டி இழுத்தாலும் கூட அந்த யானையை அந்த முதலுடைய வாயிலிருந்து ஒரு அங்குலம் கூட அந்த யானை வெளியில கால வெளியில இழுக்க முடியும். அப்போ இந்த யானையானது தன்னுடையதான பலத்து நேரம் தனக்கு இருந்த தர்ப்பம், தன்னுடைய பலத்து நேரம் தனக்கு இருந்த கர்ப்பம் எல்லாம் விட்டுட்டு தன்னுடையதான பூர்வ ஜென்மத்தினுடையதான வாசனையினால இந்த யானைக்கு பகவானுடைய மரணமும் அந்த பகவான சரணாகதி கொண்ட வேணும் எண்ணம் சேர்த்து நமாமி மே ஞாதய அதுரங்கஜாஹ குதக்கரிண்யஹ பிரபவந்தி மோச்சிதம் கிராகேன பாசேன விதாதுராவிருதோக்யஹஞ்ச தம்யாமி பரம்பராயணம் யக்கச்சனேஷோ பரிணோந்தகோரகாத் பிரச்சண்ட வேகாதபிதாவதோ மிருகம் பீதம் பிரபன்னம் பரிபாதி யத்வயாத் மிருத்யு பிரதாவ கிரணம் தனீமஹி அப்படின்னு எந்த ஒரு பகவான் யக்கச்சனேஷா பரிணாந்தகோரகாத் பிரச்சண்ட வேகாத அபிதாவதோ மிருகம் மிருத்யு பிரதாவ கிரணம் தனீமஹி. இல்லையா எந்த பகவான் மிருத்யுவான எந்த பகவானை பார்த்து மிருத்யுவான யமனானவன் இல்லையா எல்லா திசைகளையும் அவனுடைய ஆட்சிக்கு பயந்து ஓடிக்கொண்டிருக்கிறானோ அப்படிப்பட்ட சர்வேஸ்வரனான பகவானை ஔபநிதனான பரமபுருஷனை நான் சரணாகதி பண்ணுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி யக்கச்சனேஷோ பலினோந்தகோரகாத் பிரச்சண்ட வேகாதபிதாவதோ மிருகம் பீதம் பிரபன்னம் பரிபாதி யத்பயாத் மிருத்யு பிரதாவத்யரணம் தனீமஹி ஏவம் வியவசிதோ புத்திய சமாதாய பரமம் சத்தியம் பிராஜன்மம் அனுசரித்தம். பூர்வ ஜென்மாவில் அனுசரித்தமான அற்புதமான ஞானத்தை ரொம்ப சோபனமான புத்தியை கொண்டு அந்த யானையானது பகவானை கருணாகதி குமார ஸ்தோத்திரத்தை பண்ண ஆரம்பிச்சது. கஜேந்திர உவாச்சா ஓம் நமோ பகவதே தஸ்மை யத ஏதச்சிதாத்மகம் புருஷாயாதி பீஜாய பரேஷாயாதி தீமஹி யஸ்மின்னிதம் யதச்சேதம் ஏனேதம் யைதம் ஸ்வயம் யோஸ்மாத் பரஸ்மாத் சம்பிரபத்யே ஸ்வயம் புவம் யஸ்வாத்மநீதம் நிஜமாயயார்ப்பிதம் குச்சித் விபாதம் குச்சித் திரோஹிதம் அவித்ருக்ஷா சிவயம் ததீட்சதே ச ஆத்மௌனோ வசுமாம் பராத்பரஹ காலேன பஞ்சத்வமிதேஷு கிருஷ்ணதா லோகேஷு காலேஷு ச சர்வஹேதுஷு சமஸ்ததாசீத் கிரகணம் கபீரம் யஸ்ய பாலே விராஜித பிரபுः நயஸ்ய தேவாரிஷயப்பதம் விதுः ஜந்து புனர்கோ சதிதந்து மீரிதம் யதா நதஸ்யா குதுவில் விசேஷதः துரத்யயானுக்ரமண சமாவது விதிர்ஷவோ யஸ்ய பதம் சுமங்கலம் விமுக்த சங்காः முனயஸ்து சாதவः சரஜ்யலோகம்
பிரதம பிரணம்மனே பூதாத்ம பூத சுகுத சமேகதி அப்படின்னு இந்த யானையானது பூர்வ ஜென்மத்திலே தனக்கு ஏற்பட்டிருந்ததானே இல்லையா நல்ல சுகுத கர்ம வாசனையினாலே இப்ப யானையானது பகவான ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிச்சது. இந்த ஸ்தோத்திரம் கூட மேல சொல்லப்போற ஏவம் விஜயந்திரம் முகமன் இந்த நிர்விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லி இதுல உபநிடமான பரம்புருஷன் இல்லையா பகவான் நாராயணன் விஷ்ணு பெயரை சொல்லாமல் உபநிடத்தில் சொல்லப்பட்டதானே பகவானுடைய சொரூப சுபாவங்கள் எல்லாவற்றையும் சொல்லி இப்படிப்பட்ட உபநிட பிரதிபாத்தியமான பரமபுருஷன் என்னை ரட்சிக்கிறவன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த யானையானது எவன் ஒருவன் இந்த லோகத்தில் உள்ளதான சகல சேத்திரங்கள் அக்ஷேத்திரங்கள் எல்லாம் லயத்தை அடைந்த காலத்துல பிரளய காலத்துல எவன் ஒருவனே இல்லையா சமஸ்ய பாறை அப்படின்னு இந்த பிரளய ஜலத்துல இல்லையா மூல பிரகிருத்தியை தனக்கு சரீரமாக கொண்டு எவன் ஒருவன் இருக்கானோ அப்படிப்பட்ட சர்வ ஜெகத் காரணபூதமான சர்வேஸ்வரன் எவனை காண ஆசைப்படுபவர்களாக இல்லையா அந்த ரிஷிகள் முனிகள் எல்லாம் விமுக்த சங்காக எல்லாவற்றையும் பத்தவிட்டு முனையா சாதவா சாணக்கிய லோக பிரதம் அபுரணம்மனே இந்த லோகத்துல இல்லையா எதையுமே லட்சம் இல்லாமல் இல்லையா ஆத்மா ராமர்களாக சுற்றி திரிகிறார்களோ அப்படிப்பட்ட காண்பத தெரியவனான பகவான் என் முன்னால வந்து சொல்லி என்னை ரசிக்கும். தஸ்மை நம பரேஷாய பிரம்மணே நந்த சக்தையே அரூபாயோரூபாய நம ஆச்சரிய கர்மணே நம ஆத்ம பிரதீபாய சாட்சினே பரமாத்மனே நமோ கிராம் விதூராய மனச சேதசாமதி சத்வேன பிரதிலப்தியாய நைஷ்கர்மேன விபஸ்சிதா நம கைவல்யநாதாய நிர்வாண சுகசம்விதே நம சாந்தாய கோராய பூராய குணதர்மினே நிர்விசேஷாய சாமியாய நமோ ஞானதனாய க்ஷேத்ரஜ்ஞாய நமஸ்துப்யம் சர்வாத்யக்ஷாய ஹாசினே அசதாச்சாயோ புருஷாய ஆத்மமூலாய மூல பிரகிருதயே நமः சர்வேந்திரிய குணத்ருஷ்டே சர்வ பிரத்யய ஹேதவே அசதாச்சாயோக்தாய சதா பாசாயதே நமः. இவைகள்லாம் உபநிடத்துல பிரதிபாத்தியமான பகவத்கீதை. தஸ்மை நம பரேஷாய பிரம்மணே அனந்த சக்தையே அரூபாய உருரூபாய நம ஆச்சரிய கர்மணி. அரூபாய அரூபாய வாஸ்தவத்தில் ரூபமற்றவனாகவும் உருரூபாய ஆனந்தமான பர வியூக விபவ ஆச்சரிய அந்தரியாமல் சொல்லக்கூடிய அசங்கேயமான ரூபங்களை கொண்டவனாகவும் அரூபாய உருரூபாய நம ஆச்சரிய கர்மனே இந்த ஜகத்துடைய சிருஷ்டி ஸ்திதி பிரளயாதிகளுக்காகவும் இந்த ஜகத்தை சர்வ பிரகாரத்தை ரட்சிப்பதற்காகவும் பலவிதமான ஆச்சரியமான கர்மாக்களை ஆச்சரியமான சேஷங்களை பண்ணக்கூடியவனா நம்ம ஆத்ம பிரதீபாய சாட்சினே பரமாத்மனே நமோ கிராம் விதூராய கிரம்னா வாக்குக்கு மனசுக்கு எட்டாதவனா நமோ கிராம் விதூராய மனச சேதசாமதி சத்வேன பிரதிலப்தியாய நைஷ்கர்மியன விபஸ்திதா. நைஷ்கர்மியன விபஸ்திதா அப்படின்னாக்க இல்லையா மிகுந்த ஞானவான்களால இல்லையா முதல்ல சதாச்சாரிய உபதேசத்தினால சாஸ்திர ஜானம் சம்பாதிச்சு அந்த சாஸ்திர ஜானம் மூலமான யோகத்தை பண்ணி அந்த யோகத்தினால இல்லையா நைஷ்கர்மியன பிரதிலப்தி சத்வேன பிரதிலப்தியாய ரொம்ப சமൃദ്ധமான சத்துவகுணத்தினால ஏற்பட்ட யோக சித்தியினால சாட்சாத்கரிக்கப்படக்கூடிய நைஷ்கர்மியான விபஸ்திதா நம கைவல்யநாதாய நிர்வாண சுகசம்விதே. கைவல்யம் சொல்லக்கூடிய ஆத்மானுபவம், நிர்வாணம் சொல்லக்கூடியதான இல்லையா பரம மோட்சம், இவைகளை எல்லாம் அடங்கி இவைகள்ல தானே அனுபவிக்கப்படும்படியாக இருக்கிறது. நிர்வாண சுகசம்விதே நம சாந்தாய கோராய பூராய குணதர்மினே நிர்விசேஷாய சாந்தாய நமோ ஞானதனாய அப்படின்னு உபரிடத்தில் சொல்லப்பட்ட பகவானுடைய சொரூப சுபாவங்கள் எல்லாம் சொல்லி ஸ்தோத்திரம் பண்றது. நமோ நமஸ்தே கில காரணாய நிஷ்காரணாய புதகாரணாய சர்வாகமாய மகாநவாய நமோபவர்காய பரவயனாய குணாரணிச்சரண விதூஷ்பாய தோப விஸ்பூர்ஜமானதாய நைஷ்கர்மியபாவேன விவர்ஜிதாகம ஸ்வயம் பிரகாசாய நமஸ்கரோமி மாதృప్రపన్న பசுபாக விமோக்ஷணாய முக்தாய பூரிகருணாய நமோலயாய
स्वांशेन सर्वतनुभिन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजातगृहवित्तजनेषु तत्तैः दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय युक्तात्मविश्वसृतये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामाः भजन्त इष्टान् गतिमाप्नुवन्ति किं त्वा शिरोराच्यविदेहमव्ययम् करोतु नेतहृदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कण्ठनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतम् तच्छरितम् सुमङ्गलम् गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरम् ब्रह्म परम्परेशम् अव्यक्तमध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियम् सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यम् परिपूर्णमीरे இந்த ஸ்தோத்திரத்துக்கு மட்டும் அது சொல்லணும்னாக்க உபனிஷத் பூராவும் தச உபனிஷத்தையும் ஒரு வருஷ காலம் ஆகும். இந்த ஸ்தோத்திரத்துக்கு வேதாந்தத்தில் லிகிதமா கஜேந்திரனுடைய விவக்ஷை என்ன இல்லையா, இந்த ஸ்தோத்திரத்துடைய சாதாரண விஷயபூத்தம் என்னன்னு சொல்றது 10 உபனிஷத்துகள்ல சொல்லப்பட்ட எல்லா பிரம்ம வித்தியைகளையும் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை அடக்கும் இல்லையா. தமக்ஷரம் பிரம்ம பரம்பரேஷம் அவ்யக்தம் ஆத்தியாத்மிக யோக கம்யம் அத்தீந்திரியம் சூக்ஷ்மம் இவாதி தூரம் அனந்தமாத்யம் பரிபூர்ணமீரே சோகம் விஸ்வசிஜம் விஸ்வம் அவிஸ்வம் விஸ்வவேதம் விஸ்வாத்மானம் அஜம் பிரம்ம பிரணதோஷு பரம் பதம் யோகரந்தித கர்மாணः ஹிருதியோக விபாவிதே யோகினோயம் பிரபஷ்யந்தி யோகே சம்பன்னமாம்யஹம் அப்படின்னு சொல்லி இது கஜேந்திரன் பண்ணதால ஸ்தோத்திர அர்த்தம் சமயத்தை பார்ப்போம். இந்த ஸ்தோத்திரத்தை காதால கேட்டாலே எப்படிப்பட்ட ஆபத்துல இருந்தாலும் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை ஒரு தடவை சொல்லி சொன்னாலோ சொல்லி கேட்டாலோ சகல ஆபத்துகளும் விலகுன்னு அப்படிப்பட்ட கஜேந்திரன் பண்ணதால ஸ்தோத்திரம். மாது பிரபன்ன பசுபாச விமோக்ஷணாய முக்தாய பூரி கருணாய நமோலயாய स्वांशेन सर्वतनुभिन् मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजातगुहवित्तजनेषु तत्तैः दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय युक्तात्मविश्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थम् वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतम् तच्चरितम् सुमङ्गलम् गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः तमक्षरम् ब्रह्म परम्परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियम् सूक्ष्ममिवातिदूरम् अनन्तमाद्यम् परिपूर्णमीरे सोऽहम् विश्वसृजो विश्वम् अविश्वम् विश्ववेदसम् विश्वात्मानम् परम् ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परम् पदम् योगरञ्जितकर्माणः हृदि योगविभाविते योगिनोयम् प्रपश्यन्ति योगे सम्पन्नमाम्यहम् ईर्तम् गजन्नमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदारिमानाः नैते यथावसद्गुरु निखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराधिरासीत् तम् तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रम् निशम्य दिविजैः सहसंस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुच्यमानः चक्रायुधोऽब्जगमदा श्रियतो गजेन्द्रः सोऽन्तःकरस्थिरिबलेन गृहीतरात्तः दृष्ट्वा गरुत्मनि हरिम् उपात्तचक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरम् गिरमाहकृत्यात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते तम् वीक्ष्य पीडितमज सहसावतीर्य सग्राघमास्वरसकृपयोज्जहार ग्राहात् विपाटितमुखादलिना गजेन्द्रम् सम्पश्यताम् हरिनमुदुश्रियाम् एवम् गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषम् ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदादिमानाः नैते இப்படி கஜேந்திரனால பண்ணப்பட்ட வேதாந்த பரமான நிர்விசேஷமா இல்லையா. இதுல ஸ்ரீயப்பதேன்னு கூப்பிடல, இதுல விஷ்ணு நாராயணா கிருஷ்ணான்னு கூப்பிடல இல்லையா. இதுல இல்லையா பகவான் எந்த லிங்கங்களையும் சொல்லாமல் நிர்விசேஷமா கேவலம் உபநிஷத்துகளில் சொல்லப்பட்ட பகவானுடைய சொரூபம், கேவலம் உபநிஷத்தில் சொல்லப்பட்ட பகவானுடையனால சிருஷ்டி பிரளயாதி கேள்விகள், உபநிஷத்துகளில் சொல்லப்பட்ட பகவானுடையனால இல்லையா கல்யாண குணங்கள், பகவானுடைய ஹேய குண ரசிகத்துவம்
இவைகளை மட்டும் சொல்லி ஏவம் கஜேந்திரம் உபவர்மித நிர்விசேஷன் பிரம்மாதையோ விவிதலிங்க விதாபிமான பிரம்மாதிகள் எல்லாம் இவன் எப்படிப்பட்டதான இந்த நிர்ணயமான லிங்கம் மற்ற எல்லா இடத்துலையும் பறந்திருக்கிறதுன்னு சொன்னாங்க. அந்தந்த சின்னங்கள்லாம் நிரூபிக்கப்படக்கூடிய பரிமிதமான சொரூபாதிகளுடைய பிரம்மாதிகள் எல்லாம் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை கேட்டு இந்த கஜேந்திரனுடைய லட்சணத்துக்கு அவர்கள் யாரும் யாரும் வரல. ஏவம் கஜேந்திரம் உபவர்ணித நிர்விசேஷம் பிரம்மாதையோ விவிதலிங்க விஜாபிமானாக நக்ராக்ராந்தே கல்லின்றே முகுலித நயனே மூல மூலே திகின்னே நாகம் நாகம் நதாகம் நத பகவதி குண சாதுசோம் அதுசேது பிரம்மருத்ர இந்திராதிகள் எல்லாம் இந்த சோத்திரத்தில் சொல்லப்பட்டவன் நான் இல்லை இல்லையா என்னை சேர்ந்தவன் யாருமே இல்லைன்னு சொல்லி பல பேரும் இல்லையா ஒதுங்கினார். நைதே யதாபசு நிகிலாத்மகத்வாது சத்ரா கிலமரமையோ ஹரியா விராசீது சகல ஜகத்தை சிருஷ்டிகர்த்தாவாகவும் இல்லையா சர்வ அந்தர்யாமி இல்லையா ஏவம் கஜேந்திரம் உபவர்ணித நிர்விசேஷம் பிரம்மாதயோ விவிதலிங்க விதாபிமானாக நைதே யதாபசு தத்ர அகில அமரமய இல்லையா தேவாதிகளான சர்வருக்கு அந்தர்யாமியாக இருக்கக்கூடிய ஹரி பகவான் இல்லையா அவனிடத்துல ஆவிராசீர் அவனிடத்துல ஆவிர்வதித்தார். சம்தத்வதார்த்தம் உபலப்தி ஜெகன்னிவாசா சோத்திரம் நிசம்ய திவிஜைஹி சகசம்ஸ்து வந்திஹி அப்படியே இல்லையா பகவான் வராம கூடவே நித்திய சூரியர்களும் குணங்களா வர இந்த கஜேந்திரம் பண்ணக்கூடிய சோத்திரத்தை பெருமாள் சாதாரண கேட்டு திரும்பி பார்த்தா இல்லையா திவிஜைஹி சகசம்ஸ்து வந்திஹி இந்த கஜேந்திரன் சொல்ற சோத்திரத்தை பின்னால் ஒரு நித்திய சூரியர்களும் அப்படியே அதிகமானாம சொல்ற இல்லையா நித்திய சூரியர்கள் சொல்ற கஜேந்திரன் சொல்லல கஜேந்திரன் சொல்ற சோத்திரத்தை அவர்கள் தான் கூட சொல்ற இல்லையா. தம் தத்வதார்த்தம் உபலப்ய ஜெகன்னிவாசா சோத்திரம் நிசம்ய திவிஜைஹி சகசம் சுபந்திஹி சந்தோமயேன கருவேன சமுஷ்யமானஹ சக்ரா இதோப்ய கமதாசுயதோ கஜேந்திரஹ சந்தோமயேன கருவேன சமுஷ்யமான சர்வ வேதமயமான கருடர் வேதாத்மா ஜெயேஸ்வரா கருட உருவா மலையின் பொருளாம் கண்ணன் சொல்ல முடியாது இல்லையா. கருத்மான் இருக்காரு பெரிய திருவடி அவர் சாட்சாத் வேதஸ்வரூபம். அப்படி சந்தோமயேன சந்தஸ்னா வேதம் சந்தோமயேன கருடேன சமுஷ்யமான சக்ரா இதோப்ய கமதாசுயதோ கஜேந்திரஹ அந்த பெரிய திருவடியின் மேல வைத்திருப்பவராக அந்த எந்த இடத்த கஜேந்திரனாலும் முதலையின் வாயில எப்படி பீடிக்கப்பட்டு இருந்தாரோ அந்த இடத்துக்கு மேல பெருமாள் வந்து சேர்ந்தார். எப்படி கையில சக்கராயுதோ சக்கராயுதோப்ய கமதாசுயதோ கஜேந்திரஹ சோந்தரஸ்திருபலேன கீதார்த்தா திருஷ்டுவா கருத்மணி ஹரிந்த உபாத்த சக்கரம் உட்சிப்ய சாம்புஜகரம் கிரமாக கிருத்தாது நாராயண அகில குரு பகவன் நமஸ்தே தம்பீச்சு அந்த தம்பீச்சு பீடிதவனா சகதா அந்த பகவான் அப்படி வேற வந்து இருக்கிற தான் இருக்கிற இல்லையா புதையின் வாயில் அகப்பட்டு இல்லையா துக்கப்படுறதுனால அந்த இடத்துக்கு மேல வந்த பகவானை பார்த்து இல்லையா சோந்தர சிறுபலேன கீதார்த்தா இல்லையா திருஷ்வா கருத்மணி ஹரின் கௌப இல்லையா கருத்மான்ல வீட்டிருக்கிற அந்த பகவானை இல்லையா அண்ணாந்து பார்த்து உட்சிப்ட சாம்பு சக்கரம் கையில இந்த தாமரைய பெருமாள் திருவடிகளை சமர்ப்பிக்கணும் தான் வச்சிருக்கா. அந்த உட்சிப்ட சாம்பு உட்சிப்டியான மேல் நோக்கி கையில தாமரத்தோட இந்த கையை உயர்த்தி நாராயணா அகில குரு பகவன் நமஸ்தே இப்பதான் முதல்ல நாராயண சப்தத்தை பிரயோகம் பண்றாங்க. ஆழ்வாரு வீடு முன்முற்றம் வீடு செய்து உண்மையில் வீடுடைய வீடு செய்கிறேன் மின்னின் நிலையில வந்து இல்லையா நாராயணன்னா சர்வதுக்கும் சமாசிரணின்னு சொல்றதுக்காக ஏற்பட்ட தினம். இந்த நேரத்தை 9 பாசுரத்தை பேரையே சொல்ல எல்லாம் சொல்லி முடிச்சு இல்லையா இவன் இன்னபடிப்பட்டவன் இவனுடைய சொரூபம் என்ன இவனுடைய சுபாவம் என்ன இவனுடைய குணங்கள் என்ன இவன் தான் உபாய பூத்தன் இவன் தான் பிராப்தன் அப்படின்னு சர்வத்தையும் சொல்லி கடைசியில இல்லையா என்பது கண்ணலத்து ஒன்று பொருள் இரில மண்புகள் நாரணம் சிங்கடம் சேரே அதனால இல்லையா இந்த கஜேந்திரன் என்ன பண்ணா இது வரணும் இல்லையா எம்பெருமானோட சொன்னா ஏன்னா இது பரதத்துவம் இல்லாமல் நிர்ணயிக்கிறதுக்காக ஏற்பட்ட பண்றது
இங்க ஏற்கனவே முதல்ல நாராயணா கூட்டு பகவான் வந்து ரசிச்சிருந்தானா இப்ப என்ன சொல்லுவா பிரம்மருத்ராதிகளும் கூப்பிடல, அதனால அவர்களாம் வரல, அவர்களும் வந்து ரசிக்கிறதுக்கு சக்தி உள்ளவர்கள் தான் வரலன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா. அதனால இந்த யானை என்ன பண்ணிட்டு இல்லையா, இந்த யானையானது இன்னார் உபநிடத்துகள்ல பிரதிபாத்தியமான பரதத்துவம் யாரோ, பரபிரம்மம் யாரோ, பரமாத்மா யாரோ, பரஜோதிசானவன் யாரோ அவன் வந்து என்ன ரசிக்கணும் அப்படின்னு கேட்க, அப்போ பிரம்மருத்ராதிகள் வரதுக்கு இடமே இல்லாமல் போச்சு. அப்போ சர்வ காரணமுந்தனான சர்வ அந்தராத்மாவான பகவான் வந்து இல்லையா தலைக்கிறேன்னு இருந்தான். கையில சக்கராயுதத்தை பிடிச்சிட்டு கருத்மான், இது ரெண்டும் பகவானுக்கு அசாதாரண விஷயம். ஏன்னா இது ஒவ்வொரு விதமான பரமபுருஷனை கூப்பிடுது. இப்ப யாராவது வந்து நான் தான் ஒவ்வொரு விதமான பரமபுருஷன் சொன்னா இல்லையா கருவனை வாகனமாக கொண்டு கையில சக்கராயுதத்தை பிடிக்கணும், வேற யாரும் இருக்க முடியாது. அதனால சக்கராயு சந்தே சந்தோமையேன கருவேன சமுக்கியமான சக்கராயுதோந்திய பவதாசு யதோ கஜேந்திரா சோம் தர சிறுபலேன கிரகீத ஆத்மா திருஷ்வா கருத்மணி ஹரிங்க உப்பாத்த சக்கரம் உச்சிக்க சாம்புஜகரம் கிரமாக இருக்கிறாது நாராயணா அகில குரோ பகவன் நமஸ்தே சம்பீட்சிய பீடிதமக சகதாவதீரிய சங்கிராகமா சரத கிருபயோஜா. பெருமாள் எப்படி ரட்சித்தான் பார்க்கிறது, பகவான் கஜேந்திரன் ரட்சித்தான் பிரமாதம் இல்லை, என்ன பிரகாரம் எப்படி ரட்சித்தான் பார். கஜேந்திரம் ஹரி தம்பீட்சிய பீடிதமக சகதாவதீரிய சங்கிராகமாசரதயோஜஹார கிராகாதி விபாடித முகாதரினா கஜேந்திரம் சம்பட்சதாம் ஹரிரமோ முகதுஸ்ரீயானம். இல்லையா ஹரியானவன் ரட்சணைக்க சுபாவன் என்பதை சுவாபாவிகமான ரட்சகன் என்பதை இந்த ரட்சணத்திலிருந்து பார்க்கணும். தானும் கஜேந்திரம் காரணம் பணம் போட்டு கீழே யானவாயு முதல்ல பெருமாள் மேல கருடுவாங்க அது ஒரு ஜக்கத்தை போடுவது, ஜக்கரை வந்து முதலிய இப்படிதான் இல்லை. பெருமாள் என்ன பண்ண முதல்ல சம்பீட்ச பீடிதம், அப்படி யானை முதலையுடைய வாயில சிக்கி 1000 வருஷங்களாக பீடிக்கப்பட்டு இல்லையா இப்படி அத்தியந்த துக்கத்தை அடைஞ்சிருக்குமா இந்த கஜேந்திரன் முதல்ல பெருமாள் குளிர கட்டாட்சிட்டார். குளிர கட்டாட்சிட்டு அடுத்தபடியா சகதா அவசியம் முதல்ல கருடனிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தார். சம்பீட்ச பீடிதமக சகதா அவசிய சங்கிராகமாயோஜாக அந்த யானையினுடைய கால் இருக்க அந்த காலோடு சேர்த்து அந்த முதலை எடுத்து பெருமாள் மடியில் வச்சிருந்தார். பெருமாளுடைய மடிமையில இருக்கிற சங்கம் பாக்கியம் யானை காது கிடையாது, முதலை கிடையாது இல்லையா. யானை பெருமாளை பற்றி இல்லையா, பெருமாளை பற்றி யானையை பற்றி இந்த முதலை இல்லையா பிடித்தார் அதனால சங்கிராகமா கிருபயோஜஹார அந்த முதலை அப்படியே யானையோட காலோடு எடுத்து மடியில் வச்சுல வச்சுட்டு அந்த முதலைய இல்லையா அது ஒண்ணு அது புளி கூட ஹிந்தம் உண்டாகக்கூடாது, அது புளிக்கு ஹிந்தம் உண்டாச்சுன்னா அந்த யானையுடைய காலம் அது இன்னும் இருக்கும். கிராகாதி விபாஜித முகாதரினா கஜேந்திரம் இந்த முதலையினுடைய வாயிலிருந்து யானையுடைய கால் அப்படி சுலபமா வெளிவரும்படியாக அந்த முதலையுடைய வாயை எவ்வளவு டைவேட் பண்ணுமோ அவ்வளவு. கையில சக்கராயுதத்தை பிடிச்சிருந்து இல்லையா சர்ஜன் ஆபரேஷன் பண்ற மாதிரி ரொம்ப இல்லையா சூக்ஷமா இல்லையா கிராகாதி விபாடித முகாதரினா கஜேந்திரம் யானையுடைய காலானது முதலியுடைய வாயிலிருந்து வெளியில் வருவதற்கு முதலியுடைய வாய் எவ்வளவு பெருசு பண்ணுமோ அவ்வளவு கிராகாது விபாடித முகாது அரினா கஜேந்திரம் சம்பட்சதான் ஹரிதமும் சதுர்யானம். யாரும் புதுசா ஒரு காரியம் ஆரம்பிச்சா அவன் செய்வது போனவனு இல்லையா ஐயோ ஐயோ போன கஷ்டமா அப்படி இல்லாம ரட்சணைக்கு சுபாவனான அப்படின்னால அனாதிகாலமா இவன் முழுவனே ரட்சகனான அப்படின்னால அந்த ரட்சண காட்சியத்தை அவ்வளவு அழகா அந்த முதலைக்கும் ஒரு பீடு உண்டாகாதபடி அந்த யானைக்கும் இல்லையா ஒரு துன்பம் உண்டாகாதபடி ரொம்ப அத்தியுதமாக இல்லையா பெருமாள் வந்து ரட்சணத்தை பண்ணினார். சம்பீட்ச பீடிதமக சகதாவதீரிய சங்கிராகமா கிருபயோஜஹாரே கிராகாத்து விபாடித முகாதரினா கஜேந்திரம் சம்பட்சதாம் ஹரிரமூமுச்ச துஸ்ரியானம். சரி,
இந்த யானைக்கு தன்னுடைய பூர்வ ஜென்மத்தில் அனுசரிச்சிதமான சோபனமான புத்தி உண்டாகி அதன் மூலமாக பெருமாளை சரணாகதி ரூபமான இந்த ஸ்தோத்திரத்தை பண்ணி உபரிட பரம்புருஷனான பகவான் ஆசிரியன்னு சொன்னா அந்த யானைக்கு பூர்வ ஜென்மாவில் அப்படி என்ன அந்த வாசனையினால அப்படி அனுசரிச்சிதமான சோபனமான புத்தி வர முடிய அந்த யானை பூர்வ ஜென்மத்தை என்ன பண்ணிட்டு அப்படின்னு கேட்டா சவை பூர்வம் பூத்ராஜா பாண்டியோ திரவிட சப்தமஹ இந்திரஜும்ன இதி க்யாதஹ விஷ்ணு விரதபராயண. இந்த யானையானது பூர்வ பூ இதுக்கு முன்னாலே பூர்வ ஜென்மத்தில் இந்த யானையானது இந்த திராவிட தேசத்துல பாண்டிய நாட்டுல பாண்டியோ திரவிட சப்தமஹ இந்திரஜும்ன இதி க்யாதஹ இந்திரஜும்ன என்ற பெயருடையவனாக இந்த பாண்டிய ராஜாவாக இருந்தது. விஷ்ணு தர்ம பராயணா விஷ்ணு விரத பராயணா ஆனாலும் பகவான் விஷ்ணுவையே ஆராதித்துக் கொண்டு இல்லையா தனக்கு விதிக்கப்பட்டதான தர்மங்களை எல்லாம் அனுசரித்துக் கொண்டு இல்லையா பகவத் பக்தி பராயணனாக இருந்த ஒரு பாண்டிய ராஜா. ச ஏகதாராதன கால ஆத்மமானே யுகீத மௌன பிரதயீஸ்வரம் ஹரின் ஜடாசரஸ்தாபக ஆப்துதோத்சுதம் இவன் ஒரு சமயம் மௌன பிரதத்தை ஆசிரித்துக் கொண்டு நல்ல இந்திரியங்களை எல்லாம் அடைக்கிட்டு பகவானை ஆராதிச்சு பகவானை தியானம் பண்ணிட்டு இருந்த காலத்துல கதா தாபத வேகத்தோட அகஸ்திய முனிவரானவர் வந்து சேர்ந்தார். இவன் பகவானுக்கு நேர்த்த சித்தனாக இருந்த காரணத்தால அகஸ்தியர் வந்ததை கிரகிக்காமல் பகவானை ஆராதிச்சுட்டு இருந்தார். இது கொஞ்சம் சாஸ்திரம் என்னதான் பகவான் ஆராதனை பண்ணி பகவானை தியானம் பண்ணியிருந்தாலும் பாகவதத்தில் பிராப்தமானார்களான முதல்ல அவர்களை வரவேற்று அவர்களை வார்த்தை சொல்லி இல்லையா அவர்களுக்கு பண்ண வேண்டிய மரியாதைகளை பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவர்களுடைய அனுமதியோட பகவானுடைய ஆராதனைக்கு தொடரணும் அப்படின்னு இல்லையா வைஷ்ணவ தர்ம சாஸ்திரங்கள் சொல்றது. அதுக்கு இருந்தால இவன் இல்லையா பகவானையே ஆராதிச்சு இவரை கவனிக்கா வந்துட்டான். அப்படிப்பட்டவருக்கு சம்பீட்சத்து ஸ்ரீகிருதம் அல்கனாதிக்கம் ரகசுபாசீனம் தஸ்மாயிமம் சாகம் அதால் சாந்திது அயம் துராத்மா அசதபுத்திரத்தே. இப்படி இருந்தவரை பார்த்து ரிஷிகள்லாம் சாப்பாயுதர் உடனே அவர்கள் கோபமே சாபம் தான் எவ்வளவு பெரியவரா இருந்தாலும் அதனால அகஸ்தியரும் இருந்த கோபத்தோட கூட துர்புத்தியாக செய்ய வேண்டியதான இல்லையா பாகவத உபச்சாராதிகளை செய்யாமல் இருந்தவனான இவன் இப்படி சப்தனாக இருந்த இவன் இல்லையா இப்படி ஒரு யானையாக சென்று இல்லையா அந்த யானையாக பிறந்து இல்லையா அந்த சிறிய ஜென்மாக தெரிவிக்கிறவன் தப்பிச்சு. அதுக்கப்புறம் இந்த இந்திர பாண்டியனாலும் அவன் சத்வஸ்தனான் அப்படின்னால தான் செய்த தப்புக்கு பரிசளித்து அவர்களுக்கு கேட்ட போது அவர் சொன்னார், நீ அந்த ஸ்ரீகூட பர்வதத்தின் மேல வருடனுக்கு சொந்தமான புதுமான ஒரு உத்தியானத்துல நீ யானையாக சஞ்சரிக்க என்று நாரதனுடைய சாப்பத்தினால முதலை ஜென்மாவை அடைந்தவனான ஹூ என்கிற கந்தர்வனானவன் வந்து ஒரு காலம் கிடைப்பான் இல்லையா. நீ அவனோடு போராடி கடைசியில் உன்னுடைய இல்லையா இந்த ஜென்மாவுடையதான இல்லையா சுகிருத வாசனையினால பகவத் பக்தியினால உபசிஷ்டமான அந்த புத்தி உனக்கு உண்டாகி நீ பகவானை சரணாகதி பண்ணி ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இல்லையா இதிலிருந்து நிவர்த்தி அடைந்து பகவானை அடைவாய் அப்படின்னு அவர் இந்த சாபத்தை விமோசனமும் சொன்னார். அதன் பிரகாரம் தான் இல்லையா இப்பொழுது இவன் கஜேந்திரன் யானையாக பிறந்து இல்லையா இப்படி முதலையின் காலில் சிக்கி இந்த முதலையானது இல்லையா பூர்வாங்க பெருமாள் வந்து அந்த யானையை விடுவிக்க உடனே இந்த முதலையினுடைய சரீரத்திலிருந்து ஹூங்கிறதுனால கந்தர்வனான புறப்பட்டு அவன் தன்னுடைய லோகத்துக்கு போய் சேர்ந்தான். இந்த யானையானது ஏற்கனவே நல்ல பக்தி யோகத்தினால பரிபூர்ணமா பகவான் சாட்சியிருந்தபடினால இந்த யானையை பகவான் தன்னோடு சேர்த்து பகவானிய தலோத்தமம் ஹர்ஷயன் சித்திரோஷ ஆருலோக ககாதிபம் அப்படின்னு பகவான் இந்த கஜேந்திரனுக்கு மோட்சத்தை கொடுத்து அவனோட தன்னோடு சேர்த்து தன்னுடையதான திவ்ய ஸ்தானத்தை போய் அடைந்தான் அப்படின்னு கஜேந்திர மோட்ச விசாரணத்தை சாதிக்கிறார். இதற்கு பிறகு கஜேந்திர மோட்ச விருத்தாந்தத்துக்கு பிறகு திரும்பவும்
இல்லையா மன்வந்தர வர்ணனை. இது ரைவத சாஸ்திரார்த்தமான சுவாயம்பூ மன்வந்தரத்திலிருந்து இல்லையா ரைவத மன்வந்தரம் வரையிலும் உள்ள 6 மன்வந்தரங்கள் சொல்லப்பட்டது. இப்ப 7வது மன்வந்தர வர்ணம் மனு விவஸ்வதபுத்ரோ சாந்த தேவீஸ்வரா அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஈஸ்வாகு நபக செய்வ கிருஷ்ண காரியாதேவை இஸ்வாகு முதலான அவங்களுடைய 10 பிள்ளைகளை சொல்லி இந்த இஸ்வாக்கு வம்சத்துல பிறந்தவனால இல்ல மனுடைய வம்சத்துல வந்த இல்லையா விற்த்தாந்தங்கள்லாம் இதுக்கு மேல சொல்றார். அவர் சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது இதுல வர முதல் விற்த்தாந்தம் வாமனாவதார விற்த்தாந்தம். வாமனாவதாரம் ரைவத குந்தம் முதல்ல சமுத்திர மதனம். இப்போ தேவர்களும் அசுரர்கள். இந்த அசுரர்கள் இருக்குங்க சுவாபாவிகமாக பலிஷ்டர்கள். அவர்கள் தபோத்தியான சமாதிகள்னால தபஸ்னாலையும் தியானத்தினாலையும் யாகாதிகள்னாலையும் இல்லையா யோகத்தினாலையும் அவர்கள் தங்கள் பலத்தை மிகவும் அதிகரித்துக் கொண்டு இல்லையா தேவர்களை பல பிரகாரத்தானை பீடித்து இந்த தேவர்களிடத்திலிருந்து இல்லையா சொர்க்க லோகத்தை இல்லையா முன்ன பிரகலாதன பகவான் ரசித்தார். பிரகலாதனுக்கு புத்திரனாக விரோச்சன் என்பவன் பிறந்தார். அந்த விரோச்சனுக்கு புத்திரனாக பிறந்த மகாபலியானவன் அசுரவனுக்கு பூர்வம் இவனை போல பலசாலி உத்தரவில்லைன்னா இவனுக்கு பலியினே அதிகமான பலத்தை கிடையாது. இதுக்கு முன்னால அசுரகுலத்தை இவனையொத்த பலசாலி இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது. அப்படிப்பட்ட பலத்தினால பூர்ணனாக இருந்த அந்த மகாபலியானவன் இந்த இதர்களெல்லாம் இந்த அசுரர்களெல்லாம் திரட்டிக் கொண்டு சுக்ராச்சாரிய உபதேசத்தை பெற்று இல்லையா அந்த தேவர்களை எல்லாம் சொர்க்கத்தை விட்டு விரட்டி இல்லையா தேவர்களை எல்லாம் பல பிரகாரமாக அவர்களை பீடிக்கப்பட்ட தேவர்கள்லாம் என்ன பண்ணா உடனே திருப்பார்க்கடல போய் பகவானிடத்துல கருணாகி. தேவர்களுக்கெல்லாம் பரம சாஸ்திகர்களுக்கு பேரு. தேவரெல்லாம் அவர்களே தப்பெல்லாம் பண்ணுவா, நம்ம பண்றதோட ரொம்ப தப்பெல்லாம் பண்ணுவா. நம்ம காரணம் புரோதாதிகள்லாம் அதிகம் இருந்தாலும் அவர்கள் சாஸ்திகர்கள் என்ன சாஸ்திரம் கேட்டா தங்களுக்கு ஆபத்து வந்த இடத்துல பகவானை தவிர வேற யாரையும் போவாங்க. தங்களுக்கு ரட்சகனாக ஆபத்து வந்த காலத்துல பிரயோஜனாந்தரா சேர்ந்து போவதில்லை. அந்த பிரயோஜனாந்தரத்துக்கு வேற ஒரு இடத்துக்கு போகாமல் பகவானுக்கு போய் அப்படி பகவானுக்கு போய் இவர்கள் கர்நாடக பண்ணி நிற்க பகவான் சொன்னால் இவருடைய ரட்சண உபாயத்தை இது தேவான் சமாதிஷ்ய பகவான் புருஷோத்தமாக தேசாம் அந்தர்தேராஜன்னு அந்த பிரம்மனோ அதனால இப்ப உங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா உங்களுக்கு அமிர்தத்தை உற்பாதனம் பண்ணி அமிர்தம் திருப்பார்கடலுக்கு அடியில இருக்கு. அந்த திருப்பார்கடலை கரைந்த அமிர்தத்தை வெளிப்படுத்தி அந்த அமிர்தத்தை நீங்கள் பானம் பண்ணினால் உங்களுடையதான ஒரு தைரியம் ஜீனத்தை செய்யாமக்கு போகும். உங்களுடையதான நீங்கள் இழந்த சக்தி பலத்தெல்லாம் வைத்து அசுரர்களை உங்களால் ஜெயிக்க முடியும் அப்படின்னு பெருமாள் அவர்களுக்கு சமாதேசம் பண்ண. அதுக்கு மேல நாகராஜமா மந்திரி நீங்கள்லாம் நேர போகும்போது நிறைய லோகத்தில் இருக்க ஔஷதிகள் லோகத்தில் உள்ள வீடுகள் ஔஷதிகள் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து திருப்பார்கடல்ல போட்டு அந்த திருப்பார்கடலை கடைவதற்கு திருப்பார்கடல்ங்கிறது 10,000 யோசனை விஸ்தீர்ணம் உள்ளதான ஒரு கடல். அந்த கடலை கடைவதற்கு மத்தாக மந்தர பர்வதம். மந்தர பர்வதம்ங்கிறது லோகத்திலேயே 2வது மிகப்பெரிய பர்வதம். ஹிமமான் மந்தரகான் இல்லையா இமயமலைக்கு அடுத்தபடியா மந்தர மலைங்கிறதானது ரொம்ப மிகப்பெரியதான பர்வதம். அந்த பர்வதத்தை கொண்டு மத்தாக நாட்டி வாசுகி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான நாகராஜன் அவனுடைய சரீரமானது ரொம்ப கடினமான சரீரம். நல்ல நீண்டதாகவும் நல்ல கடினமாக ஆடாக இருக்கக்கூடிய அந்த சரீரத்தினுடையதான வாசுகின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நாகத்தை கொண்டு வந்து அதை கயராக நீள்நாகம் எதுக்காக அந்த நாகத்தை பிடிக்கணும் ஸ்பெஷலா அப்படின்னு கேட்டா அது நீள்நாகம். இந்த பர்வதத்தை 4 சுற்றி
இல்லையா? ஒரு பக்கம் தேவர்கள், ஒரு பக்கம் இல்லையா 33 கோடி தேவர்கள், இன்னொரு பக்கம் 66 கோடி அசுரர்கள் இருந்து கரையணும்னா அந்த நாணயம் எவ்வளவு நீளமா இருக்கணும். அத இவ்வளவு பெரிய கான்செப்ட் ஆழ்வார் ஒரே நீளாகம் சுற்றி அந்த நாணயத்தினுடைய நீளம் அவ்வளவு. அதனால வாசுகிங்கிற அந்த நீளாகத்தை பெருமாள் இல்லையா இதுக்கு இல்லையா கடை கையிலாக சங்கல்பித்து இல்லையா நீங்கள் அசுரர்களோட அவர்களுக்கு பாதி பாகம் தருவதாக ஒரு ஒப்பந்தத்தை பண்ணிருங்க. ஏன்னா உங்களால இல்லையா பலம் இல்லாத உங்களால இந்த சமுத்திரத்தை முழுவதும் கிடைக்க முடியாது. அவர்களும் பலிஷ்டர்கள், அவர்கள் உங்களுக்காக எண்ணிக்கையும் அதிகமானவர்கள். அதனால இல்லையா அமிர்தத்தை எடுப்பதற்காக கிடைக்கிறோம், உண்டாகிற அமிர்தத்துல உங்களுக்கும் பாதி அப்படின்னு அவர்களுக்கு சொல்லி அவர்களையும் உங்களோடு சேர்த்து இந்த நாகராஜ மந்திரிய அவர்களும் போய் அசுரர்களிடத்துல போய் இந்த மாதிரி அமிர்தத்தை உற்பாதனம் பண்ண போறோம், அதுக்காக திருப்பார்களை கடைய போறோம், அந்த திருப்பார்களை கடைவதற்கு நீங்களும் எங்களோட கடை செய்து வாங்கி எங்களுக்கு உபகாரம் பண்ணிருக்கலாம். அதுல அது ரெண்டு பேருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி பாதி பாதினா அது வர பலனும் அழைப்பாதி அப்படின்னு கூடி நீரை கடைந்தவர் அமுதம் தேவர் உண்மை அசுரரை வீடும் வண்ணங்களே செய்து போன மாயங்கள் அப்படி அந்த நாகராஜன் அவர்களுக்கு அசுரர்களோட அவர்களுக்கு ஒரு ஒப்பந்தம் செய்வித்து அதுக்கப்புறம் அவர்களெல்லாம் பகவான் மீதான ஆட்சியின் பேர்ல நாகராஜமா மந்திரிய பலபாகே நவாசுகின் ஹரித்ரே கிரௌ தஸ்மாது ஏன சித்தம் காண்பிதாக அங்கிருந்து நாகராஜனாக வாசுகியின் இடத்துல போனார்கள். அந்த வாசுகியின் பெருமாள் சொன்ன பிரகாரம் அவருக்கு அதில் ஒரு குறிப்பிட்ட பலத்தை அமர்த்திய அவர் அந்த கலை செய்தாக இருப்பதற்கு வாசுகியும் ஒப்புக்கொண்டார். அதுக்கப்புறம் அந்த மந்திரமலையை போய் பிரார்த்தித்தார்கள். அந்த மந்திரமலையானது எங்களை கொண்டு என்னை கொண்டு சமுத்திரத்துல சேர்க்கிறது உங்களால் முடியுமாட்டா எனக்கு ஒன்றும் அப்ஜெக்ஷன் இல்லை. என்னால் நடந்த பர்வதங்களுக்கு நகரம்னு பேரு, பர்வதங்களால் நகர முடியாது. அதனாலேயே அதுக்கு பர்வதங்களுக்கு நகம் அகம் எல்லாம் பேரு இல்லையா நகரீதியாக. அதனால என்னை கொண்டு போய் யாராவது சமுதிரத்துக்கு சேர்ப்பவர்கள் உண்டா அப்படின்னு கேட்க அந்த தேவதைகள் எல்லாம் தெரிஞ்சு பெருமாளையே பிரார்த்திக்க பெருமாள் கருத்துமான பெரிய திருவடி அனுப்பி அந்த பெரிய திருவடியான அழகா அந்த மந்திர சேர்ந்து தன்னுடைய சிறைகளில் வைத்துட்டு அதை கொண்டு திருப்பார்க்கடலை கொண்டு சேர்த்தார். இப்படி திருப்பார்க்கடல்ல மந்திரமலையும் வந்து சேர்ந்து வாசுகியும் அது கடை செயலாக வந்து சேர அந்த வாசுகியை செயலாக சுற்றி அந்த மந்திர பருவத்தை மத்தாக இட்டு ஒரு பக்கம் தேவர்கள் ஒரு பக்கம் அசுரர்கள் வாங்கி கடை. கடைசியில தேவர்களுக்காக அசுரர்கள் பலமுடையவர்கள் சொன்னா கடைசியில அந்த திருப்பார்களை கடையில காலித்து 2 பேரும் வாசி இல்லாம ஒரு ஒரு சர்ஷபத்துக்கும் ஒரு கருத்துக்கும் இல்லையா ஒரு பெரிய இதுக்கும் வித்தியாசம் தெரியுது அப்படின்னாக்க மேல்படுவதற்கு பார்த்தா ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் தெரியும். அதனால இந்த திருப்பார்களை கலைகளின் காரணம் வந்த பிறகு தேவர்களுடைய பலத்துக்கும் அசுரர்களுடையதான பலத்துக்கும் தேவர்களுடையதான இல்லையா அசக்திக்கும் அவங்களுடைய சக்திக்கும் ஒன்றும் வித்தியாசம் இல்லாதவாறு 2 பேரும் சிலைக்கு தெரிவிக்க பெருமாள் என்ன பண்ணா அப்ப தானே இல்லையா அஜன்னு சொல்லக்கூடியதான ஒரு அவதாரத்தை எடுத்து மிகப்பெரிய திருவேணியோட இந்த தேவர்கள் பக்கம் அசுரர்கள் பக்கம் 2 பக்கத்தையும் தன்னுடைய 2 கைகளாக வாங்கி அவனே சமுதிரத்தை கிடைக்கிறான். இந்த சமுதிரம் பெருமாள் ஒரே சமயத்தில் இந்த அமிர்தமத்தன காலத்துல பெருமாள் ஒரே சமயத்தில் பல அவதாரங்கள் பல ரூபங்களை தரிக்கிறார். முதல்ல இந்த தேவர்களும் அசுரர்களும் அதை இழுத்து கடைய முடியாம சக்தி இல்லாமல் தரிக்க 2 கைகளையும் 2 பக்கம் கொடுத்து பெருமாள் மிகப்பெரிய அற்புதமான ஒரு ரூபத்தோட கடையும் கடையப்படும் போது கடல் கடையப்படும் போது இந்த மந்திர மலையானது கீழே ஒண்ணு இதுக்கு ஆசிரியம் இல்லாததுனால இது சமுதிரத்துக்குள்ள ஆழ்ந்து போக தொடர்ந்தது. அப்ப பெருமாள் மகா கூர்மமாக அவதரித்து அந்த மலையை கீழே போகாதவாறு தாங்கி நிறுத்தார்.
மழை கீழே போக தாங்கி நிறுத்தினா என்ன ஆச்சுன்னாக்க இந்த இதனால மழை இந்த மாறுதிங்கிற கையிலிருந்து மலையானது விடுபட்டு மேல் நோக்கி போகாதபடி பெருமாள் இல்லையா மேல ஒரு ரூபத்தோட அவதரித்த மலையே இல்லையா கீழ் நோக்கி அழிக்கணும். இவ்வளவு இல்லையா மலையை கடைந்த பிறகு அந்த மலையிலிருந்து இல்லையா ஒவ்வொன்றா முதல்ல அந்த திருப்பார்களை கடைந்த திருப்பார்களிலிருந்து முதல்ல வெளிப்பட்டது எதுன்னு கேட்டாக்க அதுல இல்லையா காலக்கூட்டம் சொல்ல ஆலாகலம் விஷம். அந்த விஷமானது வெளிப்பட அந்த விஷமானது திருஷ்டி விதமா பார்த்தாலே பிராணம் தெரிவிக்கக்கூடியதாக இல்லையா ஒரே சமயத்துல இல்லையா மிகுந்த விஸ்தீர்ணத்துள்ள பல ஜந்துக்களுடையதான இல்லையா பிராணனை அர்ப்பணிக்கக்கூடியதான ரொம்ப சக்தி வாய்ந்ததான அந்த விஷம் காலக்கூட்டம் விஷம். அந்த விஷமான முதல்ல தோன்ற இல்லையா அந்த விஷத்தை பார்த்தவனான ருத்ரம் இல்லையா ஜனங்களுக்கு மிகுந்த பீதியை உண்டாக்கக்கூடியதாகவும் விஷ்ணுவினுடைய விபூதியை அடிக்கக்கூடியதாகவும் இந்த விஷம். இந்த விஷத்தை இல்லையா பகவானுடையதான அனுகிரகத்தால இந்த விஷத்தை நான் சாப்பிட்டேன்னா அனைவர பிரியதே இல்லையா பகவான் ஹரி பிராணயுஸ்வைஹி பிராணினஸ்யாந்தி சாதவஹா கணபங்குரைஹி பத்த வைரேஷு பூதேஷு மோககிருதேஷு தஸ்மாயா பும்ச கிருபயதோ பத்ரே சர்வாத்மா பிரியதே ஹரிஹி பிரீதௌ ஹரி பகவதி பிரியேவம் சகராகர தஸ்மாதிதம் கரம் புஞ்சே பிரஜானாம் ஸ்வஸ்திரஸ்துமே அப்படின்னு இத தன்னுடைய பத்னியாகிற பார்வதியினருக்கு ருத்ரநாமம் இல்லையா. இலோகத்துல இந்த லோகம் முழுவதும் பகவான் விஷ்ணுவினுடைய விபூதி இல்லையா. செய்த திருமதில் திருவிண்ணகர் சேர்ந்ததெல்லாம் பெய்த காலம் செஞ்சு பெருந்தேவனுடைய மூலவே சொல்லும் இல்லையா. இந்த சிருஷ்டிக்கப்பட்ட லோகங்கள் அத்தனையும் பகவானுடைய அவனுடைய விபூதி. அந்த விபூதிக்கு விநாசத்தை உண்டாக்கக்கூடியதா சர்வ பிராணிகளுக்கும் பீதியை உண்டு பண்ணக்கூடியதா இருக்கு இந்த விஷம். இந்த விஷத்தை நான் எடுத்து பானம் பண்ணேன். இந்த விஷத்தை பானம் பண்றதுக்குரிய சக்தியானது எனக்கு பகவான் கொடுக்கும். அப்படியே சக்தி இல்லாமல் நான் இந்த விஷத்தை கொடுத்து மரணம் அடைந்தேன்னா கூட இல்லையா அதனால ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை இல்லையா. இந்த அதே சமயத்துல இந்த விஷத்தை நான் உண்டு சமாளித்து இந்த லோகத்துக்கு ரட்சணை ஏற்பட்டதுன்னாக்க அதனால பகவான் ஹரிஹி பிரீபோபது பகவான் ஹரியானவன் எனக்கு பிரீத்தி அடைவான். பகவான் பிரீத்தி அடைந்தால் சர்வபூதங்களும் பிரீத்தி அடையும். நானும் பிரீதனாக இருப்பேன். தஸ்மாத்து இல்லையா பிரஜானாம் க்ஷேமார்த்தம் அகமிதம் கரம் இந்த விடத்தை புரிஞ்சு சொத்திரத்துமே எனக்கு மங்களம் உண்டாகட்டும் அப்படின்னு தனக்கு தானே மங்களாதாரம் பண்ணிட்டு இந்த ருத்ரனானவன் இல்லையா அந்த விஷத்தை எடுத்து ஏவம் மாமம் பகவானி பவானி விஸ்வபாவன சத்விஷம் ஜந்து மாறேவே இல்லையா பிரபாவ ஞான குமோதா அப்படின்னு சொல்லி இல்லையா அந்த விஷத்தை பானம் பண்றார். பானம் பண்ணது அந்த ருத்ரனுடைய கண்டத்துல தீங்கி இல்லையா அதை விட்டு வெளியே வராமல் அது கண்டத்தை கீழே போச்சுன்னா அவனுக்கு மரணம் ஏற்பட்டுடும். அதனால இல்லையா பகவான் பண்ண விசேஷ அனுபவத்தினால சிதி கண்டம்னு சொல்ல முடியாது, நீலகண்டம்னு சொல்ல முடியாது. அந்த விஷமானது அவனுடைய கழுத்திலேயே தங்கிச்சு. இப்போ இந்த திருப்பாக்களை கரைந்து முதலாக ஏற்பட்டதால இந்த ஆபத்தானது நீங்கின பிறகு இல்லையா தேவர்களோ அசுரர்களும் சேர்ந்து மேலும் இன்னும் வேகமா இன்னும் உற்சாகத்தோடு கலந்து கரை தொடங்கினார். ஏன்னா வந்த ஆபத்து நீங்கினவாறு பீசேகரே விஷாங்கேன பீதாஸ்தே ஆனதானாக மமந்து சரதா சிந்தும் அவிர்தானி ததோபவது தாம் அக்னிஹோத்ரீம் ரிஷய ஜகூன் பிரம்மவாதின யஜ்ஞஸ தேவயானஸ்ய மேத்யாய அபிஷேந்திருப பீசேகரே விஷாங்கேன விஷாங்கன்னு சொல்லக்கூடிய ருத்ரன். அந்த ருத்ரனானும் விஷத்தை பானம் பண்ண பிறகு தேவர்களும் தானவர்களும் மிகுந்த உற்சாகத்தை அடைந்தவர்களாக மிகுந்த பிரீதர்களாக திரும்பவும் அந்த கடலை வேகமாக கரைய தொடங்கினார்கள். அப்படி கரைய தொடங்கிய நேரத்தில் இல்லையா ஹவீர் தானி தத்தோ ஹவீர் தானி அப்படின்னாக்க இல்லையா அந்த அக்னிஹோத்திரத்துக்கு யஜ்ஞாதிகளுக்கு உபயோகக்கூடியதான இல்லையா பாலப்பொழிகிற பசுமாடு கேட்டா ஹவிர்தானி ஹவிர்தானி தத்தோபவத்து தாம் அக்னிஹோத்ரீம் ரிஷய ஜகுஹு பிரம்மவாதினா பிரம்மவாதிகளான மகன்கள் எல்லாம் அக்னிஹோத்திரார்த்தம்
அந்த பசுவை ராமன் வைத்தார். யஜ்ஞஸ்ய தேவயானஸ்ய தேவயானஸ்ய யஜ்ஞஸ்யன்னு அர்த்தம். நது பித்ருயானஸ்ய இல்லையா மோட்சத்துக்கு பரம்பரா சாதனமாகிற அக்னிஹோத்ராதி அனுஷ்டானத்துக்கு அதுக்கு சாதனபூதமான அந்த அக்னிஹோத்ரியான பசுவை ரிஷிகள் எல்லாம் கொண்டு போனார். யஜ்ஞஸ்ய தேவயானஸ்ய மேத்யாய அபிஷேகம் சத உச்சைஸ்ரவா நாம ஹயோவு சந்திரபாண்டுரஹ தஸ்மின் பலிஸ்ருஹாம் சக்ரேனேந்திர ஈஸ்வர தீட்சயா. அடுத்தபடியா உச்சைஸ்வரத்துன்னு சொல்லக்கூடியதான ஹயோவு சந்திரபாண்டுரஹா சந்திரனை போல நல்ல வெளுத்த நிறுவனதான நல்ல வெள்ள குதிரை ஒன்று ரொம்ப அற்புதமான கம்பீரமான குதிரை ஒன்று அந்த சிற்பாக்கள் கடையும் அதுன்னு தோன்றிட்டு அதுல பலியானமும் அந்த குதிரை தனக்கு வேணும்னு ஆசைப்பட்டார் இல்லையா. இருந்தவனும் ஆசைப்படாதவாறு பெருமாள் சிஷிக்கு வைத்து இல்லையா அவன் ஆசைப்பட்ட பலி ஆசைப்பட்ட குதிரையை அவனே எடுத்துக்கூடிய பெருமாள் அனுகிரகம் பண்ணார். தஸ்மின் பலி ஸ்ருகாம் சக்கரே நேர்ந்த ஈஸ்வர அதிசயா ததா ஐராவதோ நாம வாரணேந்தோ வினிர்ஜதா தந்தை சதுர்பிஹி ஸ்வேதாத்ரி அனன் பகவதோ மஹீம். அடுத்தபடியா ஐராவதம் சொல்லக்கூடியதான ஒரு யானை தந்தைகி சதுர்பி 4 தந்தங்களை கொண்டதாக வெண்மையான நிறத்தை உடையதார் வெள்ளை மலை போல வெண்மையான மலை போல உருவத்தை கொண்ட அந்த யானையானது உண்டாயிற்று. அந்த யானையை தந்தை திருவிழும் அதை பகவான் இந்திரனுக்கு கொடுத்தார். கௌசுபாக்கியம் அபூத் ரத்னம் பத்மராகோ மகோததேஹே தஸ்மின் ஹரிஸ்ராம் சக்கரே வக்ஷோலங்கரணே மனு. அடுத்தபடியா கௌசுபம் சொல்லக்கூடியதான மிக காசினியில் வரை நிறுத்தும் கலைஞருக்கு கௌசுபத்தின் சீர்மைக்குமான திருப்பார்க்கல கரைந்த போது அந்த கௌசுபம் ரத்னம் அந்த கௌசுபம் ரத்னத்துல தன்னுடைய வக்ஷோலங்கரணமாகிற அந்த ரத்னத்துல பெருமாள் ஆசைப்பட்டு இந்த தனக்கு அத்தியந்த பிரீத்தி விஷயமாகிற இந்த ஜீவ தத்துவத்தை அந்த கௌசுபத்தை அடக்கி பெருமாளர்கள் தன்னுடைய திருமால் அலங்கரிக்க முடியாது. தஸ்மின் ஹரி ஸ்ருகாம் சக்கரே வக்ஷோலங்கரணே மனோ ததோபவத் பாரிஜாதா சுகசுரலோகபூஷணம் பூரிய தர்த்தினோ யோத்தா சஸ்வத் புவி யதாபவான். அடுத்தபடியா இந்த பாரிஜாத்தம் சொல்லக்கூடியதான விருட்சம் கல்ப விருட்சம் பேரு பாரிஜாத்தம் பேரு ஆட்சிகளா போய் அதன் அடியில் இருக்கிறவர்களுக்கு அவர்கள் அர்ச்சித்ததெல்லாம் வழங்கக்கூடியதான பாரிஜாத விருட்சம் அங்கு ஏற்பட்டது. ததோஜாத்தாக நிஷ்கண்டா சுவாசுக ரமண்ய சொர்கநாம்பல்கு லீலாவலோகனை. அதுக்கப்புறம் அப்சரசுகம் சொல்லக்கூடிய தேவலோகத்தை அலங்கரித்துக் கொண்டு அங்கே எல்லாருடைய மனசும் சந்தோஷப்படக்கூடிய ஆடல் பாடல்களால அந்த லோகத்தை மயக்கிக் கொண்டிருக்கிற அப்சர ஸ்திரீகள் உண்டாங்க. இதெல்லாம் இந்த திருப்பார்களிலிருந்து உண்டான சாமானியமான பதார்த்தங்கள். சதச்சாதிரபூத் சாட்சா ஸ்ரீரமா பகவத் பரா ரஞ்சயந்தி திசாந்தியா ரஞ்சயந்தி திசாந்தியா வித்யுத் சௌதாமினியதா ததச்சாதிரபூத் சாட்சாது ஸ்ரீரமா பகவத் பரா. ரமான்னு சொல்லக்கூடிய மகாலட்சுமியான பகவத் பரையான எப்பொழுதுமே எம்பெருமானோடு பிரிவற்றவர்களாக இருக்கக்கூடிய அந்த மகாலட்சுமி பெரிய பிராட்டியாரானவர்கள் அத்யுதமான ரூபத்தோட இந்த லோகங்களை எல்லாம் நல்லா பிரகாசித்துக் கொண்டு எதை போல வித்யுத் சௌதாமினியத ராத்திரி நேர இருளை விலக்கிக் கொண்டு மின்னல் பிரகாசிக்குமா போல மின்னலை போல பிரகாசித்துக் கொண்டு பெரிய பிராட்டியார் தோன்றினார். தஸ்மா ஆசனமானியே மகேந்திரோ மகதத்புதம் மூர்த்திமத்திய சரிஸ்ரேஷ்டாக கேவகும்ப ஜலை சுஜி ஆபிஷேக நிகா பூமி ஆகரோது சகலோது காவஹ பஞ்சபவித்ராணி வசந்தோ மதுமாதவோ ஹிருதய கல்ப
கல்பயான் சக்ரு அபிஷேகம் யதா விதி ஜகுர் பத்ராணி கந்தர்வாக நட்சத்திர நந்து ஜகுஹு மேகா மிருதங்க பனவ முரஜானகு கோமுகானி ததோ அபிஷேகு தேவி ஸ்ரீயம் பத்மகராம் சதி ஜிஜிபலஹ பூர்ணகரஜைஹி சூக்த வாக்கியைஹி விஜயரிதைஹி. அப்படி கடையப்பட்டு மேல வந்த ஆவிர்வவித்தவளான பெரிய பெரிய விராட்டியாருக்கு இல்லையா மகேந்திரா இல்லையா ஆசனம் தரும். மகேந்திரனான இந்திரன் இல்லையா அவளுக்கு அமர்வதற்கான நல்ல உத்கிருஷ்டமான ஆசனத்தை கொண்டு தஸ்யா ஆசனமானிய மகேந்திரோ சகந்துதம் மூர்த்தி மத்திய சரிசிரேஷ்டாக இல்லையா ஹேமகும்பை ஜலம் இல்லையா சரிசிரேஷ்டா லோகத்துல உத்கிருஷ்டமான நதிகளாக இருக்கிற கங்கா யமுனா இல்லையா காவேரி கோதாவரி இல்லையா துங்கபத்ரா போன்ற உத்கிருஷ்டமான நதிகள் எல்லாம் இல்லையா தாங்கள் வடிவெடுத்து கொண்டு வந்து இல்லையா தங்களுடைய ஜலத்தையே ஹேம கும்பங்கள் தங்க குளங்களை நிரப்பிக் கொண்டு வந்து இந்த மூர்த்தி மத்தியா சரிசேகாக இவர்கள் வந்து நின்றனர். காவகா பஞ்சபவித்ரான் தீர்த்தத்துல அபிஷேகம் பண்றதுனால பஞ்சபவித்திரம்னா பஞ்சகுவியமா சாப்பிடும் இல்லையா அவைகளை தீர்த்தத்தை மிஷ்டம் பண்ணி இல்லையா அதனால அபிஷேகத்துக்குரியதானே இல்லையா அந்த பஞ்ச பவித்ராணி காவகா பசுக்கள் இல்லையா கொடுத்தது இல்லையா அபிஷேகா கல்பயான் சக்ரு அபிஷேகம் யதாவிதி அபிஷேகமான மந்திரங்கள் எல்லாம் ரிஷிகள் எல்லாம் இல்லையா கந்தர்வர்கள் எல்லாம் இல்லையா நல்ல மங்களமான ஓசைகள் எழுப்பிக் கொண்டு அப்சரசுகள் எல்லாம் நாட்டியம் பண்ணி கொண்டு இல்லையா மிருதங்கம் பணவம் கோமுகம் இல்லையா போன்ற வாத்தியங்களுடையதான இல்லையா உச்ச சமத்தாவை எல்லாம் உதவிக்க திகிபா இபம்னாக்க யானை திக்கஜங்கள் எல்லாம் அந்த மூர்த்தி மத்தியமான சரித்திரங்கள் கொண்டு கொடுத்ததால அந்த ஹேம கும்பத்தை அந்த தங்க படத்தை வாங்கி அதுல இருக்கிற தீர்த்தத்தை பஞ்ச பவித்திர நிஷ்டமான பரம பாவனமான சோதனமான தீர்த்தத்தாலே பிராட்டிக்கு அபிஷேகத்தை திருமஞ்சனத்தை பண்ணி வைத்தார். ததோ அபிஷேக தேவி ஸ்ரீயம் பத்மகரான் சதி திகிபாக பூர்ண கலசைஹி சூக்த வாக்கியைஹி விஜயரிதைஹி அதுக்கு சமுத்திரா பீத கௌசேயம் இதெல்லாம் ஸ்நானத்துக்கு முன்னால கொடுத்தது. ஸ்நானத்துக்கு பிறகு சமுத்திரராஜனானவன் அற்புதமான பீத கௌசேயம் பட்டாடையை கொண்டு வந்து கொடுக்க அந்த பட்டாடையை வருணா சுஜம் வைஜயந்தி வருணனாமன் உயர்ந்த புஷ்பங்களாலான பாலையை கொண்டு வந்து வருண சுஜம் வைஜயந்தி மதுனா மத சத்பதம் பூஷணானி விசித்ராணி விஸ்வகர்மா பிரஜாபதி ஆரம் சரஸ்வதி பத்மம் அஜோ நாகா சகுண்டலே இப்படி இவர்கள் எல்லாவற்றாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட பிராட்டியானவள் கதாத்புதஸ்வத்ரேனோஜ்வலஸ்வஜம் நதத்திரேபரம் பரிவிஷ்யபாணினா கதாலகோல குண்டலம் சப்ரீடஹாசம் ததீசோபரம் இப்படி உத்தமமாக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட அலங்கரிக்கப்பட்டவளான பிராட்டியானவள் தன்னுடைய மனசு உள்ள சந்தோஷத்தை தன்னுடைய சிறக்கம்பத்தினால் வெளிப்படுத்த அந்த காலில் இருக்கிற குண்டலங்கள்லாம் கப்போலங்களோடு கன்னத்தோடு இணைந்து இன்னும் பிராட்டி முடியுதான் திருமுக சோமையை ததோ நூபுரம் அல்புஷிஞ்சிதைஹி விசற்பதி ஹேமலதே வசாபபு கையில் இருக்கிற மனையோட தனக்கு உரிய நாயகனை தேர்ந்தெடுப்பதற்காக கையில மாலையோடு பிராட்டி பரம்பரத்துக்கு புறப்பட்டார். ஒவ்வொருத்தையா பார்க்க நூனம் தபோயன மங்கு நிர்ஜய ஞானம் கொச்சித் சங்கவர்ஜிதம் கொச்சித் மகாயு சசிர காம நிர்ஜய சைஸ்வரக்கியம் பரதோ வியபாஸ்ரய தர்ம கொச்சித் தத்ர பூத சௌஹൃதம் தியாக கொச்சித் ந தத்ர முக்தி காரணம் வீரியம் பும்சோ கிருஷ்ணம் நகி द्वितीयो गुणसंगवर्जितः क्वचित् चिरायु नई जीवमंगलम ओतरिया पाकरा ब्रह्मा தொடங்கி ருத்ரன் தொடங்கி இந்திரன் தொடங்கி மற்றுமுள்ள தேவன் கந்தர்வர்கள் எல்லாம் யாரும் எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கா. ஓதையா பார்த்து அவரது ஹிருதயத்துல என்ன நிலை இருக்கு, அதுக்கு மேல என்ன குறை இருக்கு
அப்படின்னு இவர்களெல்லாம் தனக்கு தக்கவர்கள் அப்படின்னு பார்த்தது கடைசியில் திருத்தக்க தேவனாகிற பகவான் அமைந்திருக்கிற இடத்துக்கு ஏவம் விமர்சியாம் இல்லையா அபிச்சாரி சத்குணைஹி இல்லையா வரம் விஜயிகாஸ்வயம் ஒப்ரே வரம் சர்வ குணைரபேட்சிதம் ராமா முகுந்தம் நிரபேட்சமீஸ்வரம் நிரபேட்ச ஈஸ்வரனாக இருக்கிற முகுந்தனை இல்லையா ராமா என்ற பெரிய விராட்டியாரானவர் தனக்கு தம்பியான வரனாக தேர்ந்தெடுத்தார். சத்யாம் சர்வேசௌஷதீம் நவகஞ்சமாலாம் மாத்யம் மதுபதமரூப விரோபதுஷ்டாம் சத்தௌ நிதாய நிகடே பிரபுரஸ்வதாம சப்ரீடஹாச விகதம் நயனே நயாதா அப்படி பெருமாளுடைய கிட்ட தன் கையில் இருந்ததான மாத்தியம் மதுபத குரு மதுவை அருந்தி மத்தமாக இருக்கக்கூடிய வண்டுகளால் வைக்கப்பட்டதான அந்த பரம் போக்கியமான மாலையை பெருமாளுடையதான கழுத்தில் தஸ்யாம்சதேசௌஷதீம் நவகஞ்சமாலாம் மாத்யம் மதுபத வரூத விரோபதுஷ்டாம் தஸ்தௌ நிதாய நிகடே சதுரஸ்வதாம சப்ரீடஹாசதி அது பெருமாளுடைய கழுத்துல தான் கொண்டு வந்த மாலையை போட்டு அவனை பத்தியாக வைத்து சப்ரீடஹாசதிக தன் நயனே நயாத மிகுந்த வெட்டு நிறந்து தான் தலை விழுந்து சிரிப்போடு கூட இல்லையா அந்த பெருமாள் எடுத்து விட்டு திரும்பி நடக்கலாம். சஸ்யாஸ்தி ஜகதோ ஜகதோ ஜனன்யாக வக்தோ நிவாசமகரோ பரமம் விபூதே ஸ்ரீஸ்வா பிரஜாஹ கருணே நிரீக்ஷணேன யத்ர ஸ்திதயத யத்ர ஸ்திதாய ஏதயத சாதிபதி ஸ்ரீலோகான் அப்படி தன் கழுத்துல மாலையிட்டு வெட்கத்தோட தலை குளித்து அந்த பக்கம் நின்று பெரிய விராட்டியார் பெருமாள் எடுத்து சத்யாக சியாக ஸ்ரீஜகத்தோ ஜனன்யாக இந்த 3 லோகத்துக்கு ஜனனியாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெரிய விராட்டியாருக்கு தன்னுடைய பக்கஸ்தலத்தை நிவாசமாக பண்ணினார். பெருமாளே விராட்டியை தூக்கி தன்னுடைய பக்கஸ்தலத்துல உட்கார வச்சதான் பாகவதத்தை சொல்ற. விராட்டியானவள் சர்வதேவர்களும் பார்க்கும்போது தானே ஏறி பெருமாளுடைய பக்கஸ்தலத்தை அமர்ந்தாலும் எங்க அப்பா சொல்ற சத்ய ஸ்ரீயா சுஜகத ஜனதோ ஜனன்யாம் வக்தோ நிவாசமகரோது பரமம் விபூதே ஸ்ரீ அங்கிருந்து கொண்டு பெரிய விராட்டியாரானவர் ஸ்வபிரஜாக நிரீட்சவர் தன்னுடைய பிரஜைகள் எல்லாம் தன்னுடைய காருண்ய பூர்ணமான கட்டாட்சத்தினாலே கருணையா நிரீட்சணேன அங்கேயே ஸ்திரமாக இருந்து கொண்டு இந்த 3 லோகங்களையும் அதனுடைய அதிபதிகள் எல்லாவரையும் அவர்களுக்கு சமர்த்தியை உண்டு பண்ணி கொண்டு பெரிய விராட்டியார் பெருமாளுடைய வக்ஷஸ்தலத்தில் இருந்து கொண்டு லோகத்தை பரிபாலனம் பண்ணுகிறார் அப்படின்னு பெருமாள் அமிர்தோத்பாதனம் பண்ணி பிராட்டியை விரத்த விற்த்தாந்தம். இந்த பிராட்டியானவர் அதுக்கப்புறம் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் தான் அமிர்தம் உண்டாகும். கிரமமா இத்தனை பதார்த்தங்கள் அல்ப பதார்த்தங்கள் அதுக்கப்புறம் அமிர்தமும் உண்டாகி அதுக்கப்புறம் தான் பிராட்டி கடைசியும் உண்டாகும். கிளைமாக்ஸ் இல்ல அமிர்தம் ஏன்னா இந்த அமிர்தம் வந்தது இந்த தேவத்தை அவளை விட்டு போடுவா நம்மளுக்கு வேணுங்கிறது வந்துட்டு அதனால சொல்லுவாங்க முதல்லயே அதுக்கப்புறம் இல்லையா பிராட்டியினுடைய கட்டாட்சத்தோடு கூட மேலும் கரைந்து அதிலிருந்து அமிர்தம் வெளிப்பட்ட அமிர்தத்தை பெருமாள் தன்வந்தரி என்கிறதான அற்புதமான ஊட்டத்தோடு கூட கையில உள்ளதானே இல்லையா கும்பத்துல அந்த அமிர்தத்தை எடுத்துட்டு இல்லையா வந்து சேர்ற அப்போ இல்லையா தேவர்களுக்கும் அசுரர்களுக்கும் மத்தியில இல்லையா யார் அமிர்தத்தை அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா யாருக்கு முதல் பாதி இல்லையா அப்படிங்கிறதான இது ஏற்பட பெருமாள் பெருமாளுக்கு இது என்ன இஷ்டம் இல்லை. இந்த அசுரர்கள் இல்லையா லோகத்தை ஹிம்சிக்கக்கூடிய இல்லையா லோகத்தை பீடிக்கக்கூடிய அசுரர்களுக்கு இந்த அமிர்தத்தை கொடுக்கறது பெருமாளுக்கு கொடுக்க கூட ஆனா என்ன பண்றது அவர்களுக்கும் பாதி அமிர்தத்தை கொடுக்கறதாக ஒத்துண்டாரு. இப்ப என்னாச்சு அப்ப போய் அவர்களுக்கு அமிர்தம் கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க. பிரீச் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட்
அதனால பெருமாண்ட பண்ண அவர்களே அமிர்தத்தை வேணாம் சொல்ற. அப்போ என்ன பெருமாள் தேவர்களே தப்பு. நான் சொல்றேன் தயார் அவ வேண்டாங்கிறா அப்படின்னு சொல்லி கூடி நீரை கடைந்ததார் அமுதும் தேவர் உண்மை அசுரை வீடும் மன்னங்களே செய்து போகணும் இல்லையா. அவர்கள் இல்லையா ரஜோகுண சுபாவங்களான அசுரர்கள் உட்கார்ந்துருக்கா. அவர்களுக்கு வந்து அவர்கள் அமிர்தத்தை வேணாம்னு சொல்ல முடியாது. அதற்காக அவர்களுக்கு வேறொரு பேச மனசு வைக்க முடியாது. பெருமாள் அற்புதமான ஒரு ஸ்ரீ ரூபத்தை எடுத்து லோகத்தில் உள்ள அத்தனை சௌந்தரியங்களும் பொருந்தி இருக்க முடியாது. அவ்வளவு லாபண்யமான ஒரு ரூபத்தை எடுத்துன்னு 4 தடவை அவர்கள் மத்தியில் பெருமாள் போய் வந்தார். அவர் பார்த்தா எங்களுக்கு அமிர்தத்தை வாய்க்கிட இல்லையா அவர்களுக்கு அவர்கள் அவர்கள் தன் பின்னால் அவர்கள் வர முடியாது பண்ணி நான் சொன்னாச்சு. அவர்கள் அமிர்தம் வேணாங்கன்னா நீங்க எடுக்கும் போது தேவர்கள் அமிர்தத்தை பானம் பண்ணினார். அமுதம் தேவருள்ள அசுரை வீடும் மன்னங்களை செய்து போன மாயன். இப்படி அமிர்தோத்பாதனம் திருப்பார்களை கலைந்து அதிலிருந்து பெரிய விராட்டியாரை வெளிப்படுத்தி அதுக்கப்புறம் அமிர்தத்தை கொடு அந்த அமிர்தத்தை அசுரர்களை விலக்கி தேவர்களுக்கு பெருமாள் பானம் பண்ணி வைப்பதாக ஒரு காரணம். இது அஷ்டமஸ்கந்தத்துல 9வது அத்தியாயம் வரை உள்ளதான ஒரு காரணம். அதுக்கப்புறம் இந்த தேவர்கள் பலம் பெற்ற பிறகும் இவர்களால் தங்கள் பலத்தை கொண்டு மகாபலியை ஜெயிக்க முடியும். ஏன்னா மகாபலி இடத்துல சுக்கராச்சாரியரால கற்பிக்கப்பட்ட ஒரு வித்தியை இருந்தது. எத்தனை அசுரர்கள் மரணத்தை அடைந்தாலும் ஆத்ம சஞ்சீவனம் மிருத சஞ்சீவனம் இந்த வித்தியைக்கு தெரியுது. அதனால அசுரர்கள் எல்லாம் மரணம் என்ற அசுரர்கள் எல்லாம் திரும்ப திரும்ப உயிரூட்டப்பட்டவர்களாக ஏற்கனவே மகாபலியினுடையதான அத்தியதிகமான பலத்தோடு சேர்ந்து திரும்பவும் அவர்கள் தேவர்களை விரட்டி இந்திராய் தேவர்களை விரட்டி சொர்க்கத்தை பலியாமல் தனக்காக வசப்படுத்திக் கொண்டார். அந்த வசப்படுத்தப்பட்டதானே சொர்க்கலோகம். அந்த சொர்க்கலோகத்தை விட்டு தன்னுடைய புத்திரர்கள் விரட்டப்பட்டதும் தன்னுடைய புத்திரர்கள் கதி இல்லாமல் அவைவதையும் கண்டவளான அந்த அதிதியான தேவ மாதையான அதிதியானவள் கஷ்யப பிரஜாபதியிடத்தில் பிரார்த்தித்தார். ஏன் என்னுடைய புத்திரர்கள் திதியனுடைய புத்திரர்களால் இப்படி விரட்டப்பட்டு சொர்க்கம் போல அவர்களுடைய லோகங்கள் அபகரிக்கப்பட்டு இப்படி கஷ்டப்படுறவர்களுக்கு என்ன கட்டியே என்று கேட்க பெருமாள் அதுக்கு கஷ்யப பிரஜாபதி சொன்னார், இது பெருமாள் அவதரித்தால் இந்த அதாவது பெருமாளுடைய அனுகிரகத்தை மட்டும் கொண்டு தேவர்கள் இந்த யுத்தத்தை பண்ணி அசுரனை ஜெயிக்க முடியாது. பெருமாளே ஒரு அவதரித்து ஒரு உபாயத்தை பண்ணி இந்த அசுரர்களை அடக்கினார் அல்லது அதுவும் மகாபலியே அப்புறப்படுத்தினார் அல்லது தேவர்களால் வாழ முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெருமாள் அவதரிப்பதற்காக பயோவிரதம் சொல்லக்கூடியதான ஒரு விரதம், அந்த விரதத்தை உபதேசிக்கிறார். பயோவிரதம் ஒரு விரதமானது ஒரு ஆவணி மாதம் சுக்லபட்சத்துல 10 ஆரம்பித்து 11 நாட்கள் ஏகாதசி பர்யந்தம் பாலை மட்டும் ஆகாரமாக உட்கொண்டு ஆனால்தான் பகவானையும் பாகவதர்களையும் ஆராதிக்கின்றது. துவாதசி எண்ணிக்கை பெருமாளுக்கு உத்கிருஷ்டமான பட்சியங்களை எல்லாம் சமர்ப்பித்து பகவான் ஆராதிக்கிறதான பயோவிரதமும் தான் ஒரு விரதம். அந்த பயோவிரதத்தை கஷ்யப்பராக உபதேசிக்கப்பட்டு இந்த விரதத்தை நீ அனுஷ்டித்தீங்கன்னா பெருமாள் உன் வயிற்று அவதரித்து தேவர்களுக்கு நன்மை விளைவிக்கும்படியில மகாபலியை விலக்கி பெருமாள் அனுமதிப்பார் அப்படின்னு சொல்ல, அதனால அந்த அதிதியும் கஷ்யப்பருடையதான வார்த்தையை அனுசரித்து பயோவிரதத்தை அனுஷ்டித்தார். அப்படி பயோவிரதத்தை அனுஷ்டித்த அவளுக்கு பெருமாள் அவதரிக்கிறார். ஒரு ஸ்ராவண மாசத்துல சுக்லபட்சத்துல சவண நட்சத்திரத்துல துவாதசி அன்றைக்கு பெருமாள் வாமனராக இந்த லோகத்தை அவதரித்தார். சோணாயாம் சவண துவாதசியாம் முகூர்த்தே அபிஜிதி பிரபு சர்வே நட்சத்திரதாராத்யாக சக்ருஹு சஞ்சய தட்சிணாம் துவாதசியாம் சவிதாதிஷ்யன்
விஜயா நாம சா புரோக்தா யஸ்யாம் ஜன்ம விதுஹரேஹே சங்க துந்துபயோ நேது மிருதங்க பணவானகாக அப்படின்னு சகல மங்கள வாத்தியங்களை ஒழிக்கும்படியாக ஸ்ரோணானாக ஆவணி மாசத்து அமாவாசையிலிருந்து புரட்டாசி மாச சதுர்தசி வந்து உள்ளதான ஸ்ரோணாங்கிற மாசத்துல கவன துவாதசியில அபிஜித் முகூர்த்தத்துல அதிதியினுடையதான கர்ப்பத்துல வந்து பெருமாள் ஆதி குறித்து அன்றைக்கே வாமன பூர்த்தியாக அவதரித்தார். திருஷ்வாதிதிஸ்தம் நிஜகர்ப்ப சம்பவம் பரம் பூவாம் சம்புதவா பவிஷ்டிதா கிரீத தேகம் விநியோக நிஜயோகமாயா பிரஜாபதிஷ்டாக ஜெயேதி விஸ்மத விஸ்மிதா. இப்படி தன்னுடையதான வயிற்றுல வந்து பிறந்த பகவானுடையதான அத்தியுதமான அந்த அப்ராகிருதமான திருநேனுடைய சிசுவை கண்டு விசந்து ஆனந்தத்தை அடைந்து அதித்தியானவள் சந்தோஷப்பட்டு கொண்டாடினார். ஆனா பெருமாளுக்கு இந்த கொண்டாட்டம் பார்த்து சமயம் இல்லை, உடனடியா பண்ண வேண்டிய காரியம் இருக்கு. உடனே சிசுவாக பிறந்தவர் இல்லையா அந்த சில கணங்கள்ல ஒரு வடுவா உபநயனம் பண்ணத்தக்கதான ஒரு வடுவாக சிறுவனாக பெருமாள் ஆனார். தம் வடும் மாமனம் திருஷ்வா மோதமானாமகிருஜய கர்மாணி காரயா மாசு புரஸ்கிருத்ய பிரஜாபதி சத்யோபனீயமானஸ்ய சாவித்ரீம் சவிதா ததௌ ப்ரஹஸ்பதி பிரம்மசூத்திரம் மேகலாம் கஷ்யபோதாத். இப்படி பிறந்த உடனே வடுவாக வளர்ந்து அந்த வாமனன் நான் பார்த்து ரிஷிகள் எல்லாம் மிகுந்த சந்தோஷத்தை அடைந்தவர்களாக அவருக்கு ஜாதகர்மா நாமகர்மாதிகள் எல்லாம் பண்ணி கடைசியில் உபநயன சம்ஸ்காரத்தை பண்ணி வைப்பதில் உத்துக்கர்களானார்கள். தஸ்யோபனியமானஸ்ய சாவித்ரி சவிதாமதாத். சாவித்ரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவள் சவிதா தானே, சூரிய பகவானுடையதான ஒரு ரூபம். அந்த சாவித்ரி சொல்லக்கூடியதான் அதுதான் இந்த காயத்ரி மந்திரத்திற்கு அதிதேவத்தை. அவளே வந்து காயத்ரி மந்திரத்தை அப்ரவீத்து ப்ரஹஸ்பதியான பிரம்மாவானவர் பிரம்ம சூத்திரத்தையும் அதாவது யஜ்ஞோபவீதத்தையும் அதுதான் யஜ்ஞோபவீதான மந்திரத்தை பிரம்மா ரிஷின்னு சொல்லியா அந்த யஜ்ஞோபவீதத்தை அவரே கொண்டு வந்து ப்ரஹஸ்பதி பிரம்மரூபம் மேகலாம் கஷ்யபோதாது எடுப்புல கட்ட வேண்டிய மேகலையை கஷ்யப மகர்ஷியும் ததோ கிருஷ்ணாஜினம் பூமி தண்டம் சோம வனஸ்பதி. கிருஷ்ணாஜினம் சொல்லக்கூடிய மாந்தோரை பூமி பிராட்டியும் தண்டத்தை கையில் வச்சுக்க வேண்டிய தண்டம் இருக்கே அது வனஸ்பதியான சோமம். கௌபீனா சாதனம் மாதா அந்த அதிதியானவர் கௌபீன ஆச்சாதனத்தையும் வேத கர்ப்பன் பிரம்மாவான கமண்டலுவையும் சப்தரிஷிகள் குசம் சொல்லக்கூடிய தர்பகளையும் கொண்டு விஸ்வாமித்திரங்களையும் கொண்டு கொடுக்க சரஸ்வதி சாட்சாத் அவள் அக்ஷமான கையில வச்சுக்க வேண்டிய ஜபத்துக்குரிய மாலையை கொண்டு கொடுத்த சரஸ்வாசி பலீசத்திய யக்ஷராசு பாத்திரிகானோ யக்ஷராஜாவான குபேரன் பிக்ஷாகரணம் பண்ணுவதற்கான பிக்ஷா பண்ணுவதற்கான பாத்திரத்தை கொண்டு வந்து பிக்ஷா பாத்திரத்தை கொடுத்தான். இப்படி தேவதைகள் எல்லாம் தஸ்மை சர்வேஸ்மை தேவா மரிமா வசந்தின்னு அந்தந்த தேவதைகள் எல்லாம் தங்களுக்கு லட்சியமான பதார்த்தங்களை கொண்டு பகவானுக்கு உபகாரமாக சமர்ப்பிக்க இவைகள் எல்லாவற்றையும் கொண்டு பகவான் மாமனுடையதான உபநயனமானது பரிசீல சமர்ப்பிச்ச சமர்ப்பிச்சு அதுகோபிதா அப்படின்னு பெருமாள் உடனடியாக பிரதம சம்விதானத்தை பண்ணிட்டு மௌஞ்சியா மேகலையா வீதம் உபவீத அஜினோத்தரம் ஜட்டிலம் மாமனம் விப்ரம் மாயா மாணவக்கம் தெரியும் அப்படின்னு உடனே மாந்தோரை எடுத்து தன் சரீரத்தை வரைத்து போட்டு மௌஞ்சியோடையும் பிரம்மசூத்திரத்தோடையும் கூடியவனான அந்த அத்தியந்த சௌந்தரியமான தோற்றத்தோட வாமனான மகாபிரபுவானவன் தான் வந்த காரியத்தை பார்க்க மகாபலியுடையதான யஜ்ஞவாட்டத்துக்கு இது அந்த உத்தமன் உத்தமன்னாக சுவாசலாதே அர்த்திபாவாத்துன்னு சுவாமி தேசியம் தன்னுடையதான சொத்தை தான் கை கொள்வதற்கு தான் யாதகனாக போவதற்கும் தயாராக இருக்கக்கூடிய அப்படி ஒரு சௌகரியம் உணர்கிறேன். அப்படி வாமனான பிரபுவானவன் அந்த இவருடைய மகாபலியுடையதான யஜ்ஞவாட்டத்துக்கு போய் சேர்ந்தார். அந்த மகாபலியுடைய யஜ்ஞபாட்டத்தில் போய் சேர்ந்தது மட்டும் இல்லாமல்
பலேனேவம் விஹவதி குலாசாகேன ராஜிதா தூஷ்ணீம் பூத்வா கணம் ராஜன் உவாச்சவரித்தோ குரும் அப்படின்னு அந்த மகாபலியானவன் அவன் புரிதக்குள்ள சந்தோஷப்படுற அளவுக்கு பெருமாள் முதல்ல பெருமாளை பார்த்த உடனே என்ன என்னன்னா ஆஹா இவ்வளவு பிரம்மச்சரிய ஆசிரமம் பிரம்ம தேஜஸே வடிவெடுத்து வரப்போவதாக வருவது போல் இருக்கிற இந்த வாமனாகவே இந்த வசுவானவன் இந்த பிரம்மச்சாரியானவன் முதல்ல நாம் இருக்க இடத்துக்கு வருவனும் வந்தாலும் நாம் ஏதாவது கொடுத்தா நம்மளுக்கு தானமாக கொள்வனும் இவன் ஏதாவது நம்ம இடத்த கொண்டால் நம்ம புலமே சேயத்தை அடையுமே என்னெல்லாம் நினைக்கிறார். எவ்வளவுக்கும் பெருமாள் சொல்ல கொள்வந்தான் மாவலி மூவடி என்று பெருமாளுக்கு மாவலி நான் மூவடி கொள்வன்னு சொல்லக்கூட அத சங்கடமா சொல்ல தெரியல. ஏன்னா இல்லையா இதுக்கு முன்னால சிவப்பதியா இருக்கிறதுனால யாருக்கும் யாரையும் அபேட்சிச்சு சரி இப்போ அபேட்சிச்சு யாகம் பண்றதுக்காக ஒரு அவதாரம் இருந்தா இப்ப வாங்க யாகம் பண்றது 10 நாள் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு வந்திருந்தாங்க. இதுக்கு முன்பு இல்லையா அர்த்தியாக சேர்ந்து யாசிப்பதில் அதிகாரியாத காரணத்தாலும் இப்ப அதுக்காகவே ஒரு அவதாரம் பண்ணியிருந்தும் கூட இந்த அவதாரம் இதுக்கு முன்னால இதை யாருக்கையும் சிட்டித்து அபியசிக்காத காரணத்தாலேயும் என்ன இல்லையா கொள்வன் இல்லையா கொள்வன்னு அர்த்தம் கவலைப்படாது மகாபலி கொள்ளாமல் போக மாட்டேன். மலையாளர் வளைப்பு போல உன்னுடைய சர்வஸ்தியும் வளைத்து பற்றி கொண்டது போகேன். கொள்வன் நான் மாவலி மூவடியன் மாவலின்னு அவன் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டோன்னே அவனுக்கு ஆச்சரியம். இதுவரை தன்னை பேர் சொல்லி கூப்பிடக்கூடிய இந்த லோகத்துல யாரும் இல்லாத காரணத்தால இல்லையா 5 வயசு சிவா ஒரு பாலகன் இல்லையா பிரம்மச்சாரியாக இருந்து தன்னை சிறுபேர் இட்டு அழைத்த உடனே இல்லையா அவங்க ஏற்பட்ட இது வந்து சாதாரண கேட்காத வார்த்தை லோகத்துல எந்த லாங்குவேஜிலும் எல்லாரும் ஸ்வீட்டஸ்ட் வேற இதுங்கிற தன்னுடைய பேர் இத்தனை நாளா தன் பேரை மரியாதை இருந்தோம் யாரும் சொல்லி கூப்பிட்டு தன் பேரை தானே கேட்கிறதானே இல்லையா அந்த போக்கியத்தை இல்லாமல் இருந்தவனானவன் இவன் மாவலின்னு பேர் சொல்லி அழகா கேட்கிறான். முடியானே மூவரகும் தொழிலும் கீழ் அடியானேங்கிறது நேரத்துல கொள்வன் நான் மாவலி மூவடியன் படிப்படியா அவன் கொள்வன் நான் மாவலி மூவடி ஆவின் இறந்த கல்வனே என்று பாதிக்கிறார். அப்படி பகவான் அந்த மகாபலியின் இடத்துல அந்த மகாபலி கேட்டா என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு என்னுடையதாக இந்த சிறு காலத்தால 3 அடி பதப்பிரயந்த தாயாச்சே இல்லையா பகவான் ஹரிஈஸ்வரர் சர்வலோகத்தில் ஈஸ்வரனான பகவான் தன்னுடையதான சிறு கால் வரியிலான 3 அடி மண் அவன் நினைச்சான் இதுதான் குழந்தை கேட்க தெரியாம கேட்கறது ஒரு இடத்துல நம்ம ஒரு தடவை நம்ம இடத்துல யாத்திரம் வாங்கினோம் அதுக்கப்புறம் ஜென்மாந்தரங்களுக்கும் அவன் பரம்பரைக்கும் தாரித்திரியம் தான் இருக்கு அப்படி கொடுக்கக்கூடிய நம்ம இடத்துல கேட்க தெரியாம கேட்கிறான் ஐயா இல்ல வேற ஏதாவது கேளு அப்படின்னு கேட்க பெறுவான்னு சொன்னா ஐயா எவன் ஒருவனுக்கு யஹா பதப்பிரயாண நத்திருத்தியத சஹா நத்திருத்தியது ஸ்ரீலோகை 3 அடி ஐயா மண்ணால எவனுக்கு திருப்தி உண்டாகலையோ 3 லோகங்களை கொடுத்தாலும் கூட அவனுக்கு திருப்தி உண்டாக போவதில்லை. அதனால எனக்கு பரிபூர்ணமான திருப்தி எனக்கு இந்த 3 அடி மண்ணை வேணும் அப்படின்னு கேட்க இல்லையா இதை பார்த்துட்டு இருந்த அசுர குலகுருவான சுக்கராச்சாரியம் இல்லையா அவர் தன்னுடையதான யோக திருஷ்டியினால வந்திருக்கிறவன் பகவான் தேவர்களுடைய காரியத்தை சாதிக்கிறதுக்காக வந்திருக்கான்னு தெரிந்து இல்லையா அவர் இல்லையா பலவாறாக இந்த பலியை தடுக்கிறார். சதோ சுரேந்திரம் ஜீவிதேன கணாக கந்தர்வ வித்யாத சித்தகாரணாக சத்கர்ம சர்வே அப்படி குணந்த ஆஜ்யமம் பிரசூர வருகை உதாமிதாக அப்படின்னு சொல்ல முடியா அவர் சொன்னார் இல்ல இந்த காரியம் அப்போ இல்ல இல்லையா பகவானுக்கு பகவானுடைய அழகுல சௌந்தரியத்தை ஆட்பட்டு இல்லையா தன்னுடையதான குரு ஆச்சாரியன் சொன்ன வார்த்தையை கூட கட்டி அவரை கேட்டார் இல்லையா பவன் ராம்நாய விதான கோவிதாக ஏவம் சரி சித்த விபோ சரீரம்
ஆதாவதோ விவசாய சுரேந்திர தாசியாமுஷ்மிச்சு நிறுத்தித்தமுன்னு சொல்லி இவருக்கு இவன் கேட்டதான 3 வேண்டை நான் கொடுக்கிறேன்னு சொல்லி தன்னுடைய பத்னியாக இந்தியாவிலேயே வரவழைத்து அப்படி கையில இல்ல பவித்திர சுத்தமான புத்தகத்துல இல்ல அந்த தீர்த்த தாரா புரசனமாக இல்ல அந்த கையில் தீர்த்தத்தை தாரையாக விட்டு தீர்த்த புரஸ்தரமாக மகாபலி அந்த அவன் கேட்ட 3 மண்ணை அவனுக்கு கொடுத்தான். கொடுத்த அடுத்த கணை என்னாச்சுன்னு கேட்டா இல்லையா பெருமாளுடைய திருமேனியானது இல்லையா வளர ஆரம்பிச்சு. எவ்வளவு பெருசா வளர்ந்தது அப்படின்னு சொன்னாக்க ரொம்ப இல்லையா அதி உத்குட்டமான ரூபம் படிப்படிப்படியா இல்லையா இந்த நட்சத்திர மண்டலமாக இது இருக்கு இல்லையா நேரவே முதல்ல பெருமாளுடையதான சிரஸ்து இருக்கிறதான மணிபூஷணமாக இருந்தது. இன்னும் கொஞ்சம் பெருமாள் வளர்ந்தார் இல்லையா அவர் கழித்த ரத்னஹாரம் போல தெரிஞ்சது. அதுக்கு மேல பெருமாள் வளர்ந்தார் இல்லையா இடுப்புல சாத்திய உத்தியானம் போல இருந்தது. அதுக்கு மேல பெருமாள் வளர என்னாச்சுன்னு கேட்டா அதுவே காலில் நூப்புறம் போல ஆகும்படியா நட்சத்திர மண்டலமானது பெருமாள் திருவடிச்சொல்ல நூப்புறம் போல ஆகும்படியாக இல்லையா அந்த மாதிரி பெருமாள் ஸ்ரீயின் விக்ரமா பிரக்கிரமத்தோ விஷ்ணு அமித தேஜதான் சொல்லும்படியா 3 லோகத்தையும் ஒரே அடியார் இல்லையா பெருமாள் 3 அடி வாங்கி வச்சிருந்துருக்கார். அதுல 1 அடி ரிசர்வ் பண்ணி வச்சிருக்கார். எதுக்கு? மகாபலியுடைய சிறப்புல பிரசாதிச்சு. பாக்கி 2 அடி 2 அடியால அளக்க முடியாது. 1 அடியை ஊன்றிட்டு தான் 200 அடியால அளக்க முடியும். ஆக அளந்தது 1 அடியால். ஏன் பொன்விதியில் புறவிதியில் ஒரு கால் நிற்ப ஒரு காலம் இல்லையா ஒரு கால் பொன்விதியில் புறதுருவி இல்லையா ரொம்ப புறம்னாக இந்த கீழே இருக்கிறதுதான் ரசாதரத்தில் இருக்கிற இல்லையா அந்த கதாகரத்தில் ஆபரண ஜலம் இருக்கு அதான் புனல். அந்த புனல் உருவி ஒன்விதியில் என்னத்தான் பெருமாளுக்கு அழுத்தி ஒரு விதிச்சானா அத்தனை பெருமாளுக்கும் சரி போதும். அதனால ஒன்விதியில் ரொம்ப மெதுவா ரொம்ப கால அழுத்தாம ஒன்விதியில் பொருள் ஒரு காலம் நிற்ப ஒரு காலம் இல்லையா காமரு சீர் அவனு உள்ளத்து எண்ணங்கள்லாம் கடந்து எண்மதியும் கடந்த அப்பா இல்லையா காமரு சீரவனம் அர்த்தம் திரும்பத்தக்க இல்லையா குணங்களை கொண்டவனான காமரு சீர் காமரு சீர் பட்ட 2 பேர் தான். ஒண்ணு தனக்கு கொடுத்திருந்தா இன்னும் இல்லையா மகாபலிக்கு காமரு சீர் கலிகந்தி காமரு சீர் அவனும் பகவானுடைய அப்படிப்பட்ட சிலைக்கு பாத்திரமாகிறாங்க. அதனால பெருமாள் அவன் ஒரு கால திருவடியை ஊன்றி ஒரு காலானது மேல மேல வளர்ந்துட்டே போகுது. முதல்ல ஒரு திருவடியானது வளர்ந்த ரூபத்தை பார்த்து ஆஹா போச்சு 3 லோகங்கள்ல 1 லோகம் இந்த திருவடியால் வளர்க்கப்பட்டிருக்குன்னா சரி நமக்கு பாக்கி 2 லோகங்கள் இருக்குன்னு அந்தரிக்ஷ சிவலோகங்கள் இன்னும் வளர்ந்து அந்தரிக்ஷ லோகத்தை யாதிக்க ஆஹா நமக்கு சுரலோகம் மிஞ்சிச்சுன்னு நினைச்சான். அந்த சுரலோகத்தை மிஞ்சி பேரும் சரி 3 லோகம் போச்சு. அதுக்கு மேல வளர தொடங்குகிறது. இதுக்கு மேல இந்த திருவடிக்கு நாம் எதை கொடுப்போம்? விஷயத்தை 3 அடியை கொடுத்தோம். 3 அடிக்கு விஷயத்தை கொடுக்கணும் இல்லையா? 3 அடியால் வளர்க்கப்படுறதுனால இதுக்கு மேல நமக்கு லோகம் இல்லையே என்ன செய்வோம்னு இல்லையா விஷயங்களாக பெருமாளுடைய திருவடியோ மேல மேல அளந்து கொண்டு இந்த பிரம்மாண்டத்துல மேல இருக்கிற மகாபலியத்தில் உள்ளது 3 லோகம். அதுக்கு மேல 14 லோகங்கள்ல மேல உள்ளதான சத்தியலோகம் வரையிலும் சென்று பெருமாளுடைய திருவடிகள் இருக்க அந்த பெருமாளுடைய திருவடிகள் தன் லோகத்துக்கு வந்தது கண்டு பிரம்மாவானவன் கையில் இருந்த கமண்டல் நிலத்தினால பெருமாளுடைய திருவடிகள் அந்த தீர்த்தத்தை சேர்க்க இல்லையா அதனால பிரீசனான இல்லையா பகவான் அதையே கங்கையாக பிரவேசிக்கப்பட்ட அந்த கங்கையை தந்து சிறசில தரித்து இந்த ருத்ரநாமம் நம்முடைய சமூக குணங்கள்லாம் போக்கி ஏற்பாடு சிரோத்ருத்தேன சிவ சிவோ சஞ்சிந்தையே பகவத சரணாரவிந்தம் வஜ்ராம்சத்வஜ சர்வம் கலாஞ்சராட்யம் யசௌச நிச்சுக சரி பிரபலோதகேன சிரோத்ருத்தேன சிவ சிவோ. இந்த பெருமாளினால திருவடி தீர்த்தமாக கங்கையை தன்னுடைய சிறுசில தரித்த பிறகு சிவன் சிவனானா என்ன தாத்பரியம்?
அதான் சிவனா இருக்கானே, சிவன் சிவனாக ஆனான்னு அர்த்தம். சிவன் தான் மங்களமானவன் அர்த்தம். சிவன் சிவனாக ஆனான்னா அதுக்கு முன்னாடி சிவன் பேர் மட்டும் இல்லை. இப்பதான் வாஸ்தவத்துல இதுவரையும் மங்களமானவன் பேர் மட்டும் இருந்தது. இப்பதான் வாஸ்தவத்துல மங்களமானவனாக ஆனான்னு சொல்ல முடியாது. குண்டிகை நீர் பெய்து குறை கொண்டு அந்த குறைனா அந்த பிரம்மா கையில ஒரு கமண்டு இழந்தாலும் பெருமாளுடைய திருவடி விளைக்கிற போது மனசுல ஒரு குறைப்பட்டு ஒரு பிள்ளை கட்டும். அது சம குணாதிஷமா தான் தோன்றியா தெரியுது. இதுவும் திரும்பி வைஷ்ணவன் ஆகக்கூடாதான் ஒரு ஆசைப்பட்டு பிரம்மா குறை கொண்டு பிரமன் குண்டிகை நீர் பெய்து அந்த திருப்பாதத்தை விளக்க இல்லையா அவன் பெருமாள் திருவள்ளுவர் சேர்த்து அப்புறம் குறைப்பட்ட ஒரு குறையை தீர்க்காமல் விடுவதா அப்படியே சென்று சிவனுடைய தலையில இறங்கி யஸ்யாந்திரி மங்கள சபனம் மகாந்தோ வாஞ்சன் யுகாபதமோபகத்தை எரியம் புஜாக்க ருக்மிணி சொல்றான். எப்படி மகாபுருஷர்கள் எல்லாம் தங்களுடைய சமோ குணத்தை போக்கிக் கொள்ள பெருமாளுடையதான பதமங்க தன் திருவடி சிரசை தரிக்கிறார். எப்படி பெரியவரான ஒருத்தர் சொல்லும் உமாபதியை போன்ற மகாந்தா. அப்படி பெருமாளுடைய திருவடியிலிருந்து இந்த புறப்பட்ட தீர்த்தமானது அந்த திருவடியிலிருந்து கங்கையை பிரவகித்தது பெருமாள் செய்த திருவள்ளில் செய்த காரியங்களும் அதி சிரேஷ்டமான காரியங்களும் யோசி பூத துஷம் சபோட சகத பிரேமானி வைமானி சோதஸ்மின் விபலம்பனானி வசிதோ சஞ்சத் பரீட்சந்தி தூத்தியாதி சது துர்வஜானி பதையோகோ கிருத்தியானி மத்தியவயது தத்தேத பணயம் ததேவ சரண பிராணங்குணே ரங்கினாக பிரபாவப்பட்டிருப்பார். இந்த பாதுகை கணவரும் தரிசி தரிசி இந்த பாதுகை கொடுத்த சக்தியினால பெருமாளுடைய திருவிழிகள் சில காரியம். அதுல ஒரு காரியம் தன் திருவிழையிலிருந்து இந்த கங்கையை பிரவகிப்பித்து இந்த லோகத்தை எல்லாம் பரம சாதனமாச்சு. அப்படி அந்த 3 லோகத்தையும் வளர்க்கக்கூடியதான திருவிழிகளோடு தோன்றியவரான வளர்ந்ததான திருவிக்கிரமனானவன் இல்லையா ஒரு அடியினாலேயே இல்லையா ஜெகத்து முழுவதும் அளந்து போயிட்டு ஓரொடிய தலையில குந்திக்கொண்டு 3வது அடிக்கு இல்லையா விஷயம் கேட்க மகாபலி இடத்துல என்ன உண்டு உள்ளதுன்னு கேட்க இல்லையா அப்பதான் உங்க பெருமாளுக்கு என்ன வேணும் என்னிடத்துல ஒண்ணுமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. இப்ப மகாபலியை சொல்ல வச்சாரு. இப்ப 3வது அடிக்கு விஷயமா கொடுக்க முடியாது. 3 அடி எனக்கு நீ தானமா கொடுத்துருக்க. 3வது அடிக்கு இல்லையா இப்ப உங்க கையில என்ன உண்டுன்னு கேட்டா என் கையில ஒண்ணும் இல்லை இல்லையா நான் அகிஞ்சமன் சொன்னேன். அந்த வார்த்தையே 10வது பெருமாள் தன்னுடைய திருவடியை அவர் முதலியே இல்லையா இது பெருமாள் சங்கல்பிச்சுதான். ஒரு அடிய லோன் வாங்குறவங்க கொஞ்சம் கூட வாங்கி 10 இன்ஸ்டால்மெண்ட் கட்டுறது லோன் கட்டுற மாதிரி வச்சுருவாரு. அது மாதிரி வாங்கின வரத்துல 3 அடிகள்ல ஒரு அடிய அவன் சிரசுல வைத்து அனுகிரகிப்பதற்காக ஏற்கனவே பெருமாள். அந்த மாதிரி மகாபலியுடைய சிரசுல பெருமாள் தன்னுடைய திருவடியை வைத்து அவனுக்கு பரிபூர்ண அனுகிரகத்தை பண்ணி அவனை ரசாதலங்கிற லோகத்துல அந்த லோகத்துல இல்லையா அவனை வைத்து அவனுக்கு அடுத்தபடியா இந்திரப்பட்டம் அவனுக்கு சாட்சாத மோட்சம் தான். ஆனால் அந்த மோட்சத்துக்கு அவனை இப்ப கொண்டு போனா அவன் ஏதோ ஆசைப்பட்டுறான் இந்திர பதவியை. அதை